Dr. Ashok, the IAS retired, is a doctor by academic qualification and postgraduate in medical science. That is MBBS and MD in public health from Usmania Medical College. He is a practitioner in lifestyle medicine and believes strongly that effective management of our lifestyle promotes good health and prevents major illness. During his tenure as Vice Chancellor of Tribulity Basra, 1 minute, sir. Tribulity Basra, known as Rajiv Gandhi Institute of Rajiv Gandhi Institute of Technology, he had come into contact with artificial intelligence and developed interest and fascination in the subject. He is presently working as the Director of Artificial Intelligence in CHSS located in MCR HRD Institute. He delivered talks on AI and future of humanity, role of AI in healthcare in ASCII. So this is the brief introduction because I may not be in a position to do justice for his entire what's called credentials. So I welcome Dr. Ashok Garu to take over the mic and present his subject matter. So welcome, Sir Ashok Garu, please. Thank you. Thank you. And also, I would like to congratulate Sri Kumar Garu for inviting me to speak on this occasion. I consider it as a matter of great privilege and also prestige to address this August gathering. I've got a great respect for the movement that you are carrying on, initiating dialogue on various socially sensitive and politically important issues that shape our country and also the society. So I'm happy to be a part of this. I would love to be a part of this dialogue. I've been already here in contact with artificial intelligence talks, future of humanity. So now today, I just want to talk first. What is artificial lifestyle medicine? And then from that we can go to AI in healthcare, how it has impacted. So these two topics, because of shortage of time, I think I would have to go rush through, and we will take questions at the end of the this. I would request them to have any questions at the end of the Q&A session. Thank you. First of all, I just want to introduce myself as a doctor. Sir has already, Raghu Kumar sir has already introduced. I'm IAS officer retired from Telangana cadre. I also worked in combined Andhra Pradesh and Telangana. I was collector Adilabad, commissioner intermediate, vice chancellor Tripoleti Basra, and commissioner social welfare, commissioner labor, and many other portfolios, commissioner social women welfare, all that. And I had a lot of experience. But most important, I realized is that it is important to be more. It is important to be healthy. So during my service, when before my retirement, I did not have much time to take care of my health. I was very busy looking into the service and all that, and so I did not have time. But after my retirement, I seriously started practicing lifestyle medicine and found that lifestyle medicine gives us very effective control over our life and also helps us to have a very positive impact on the health. And so ever since after my retirement, I retired at the time at the time of Corona, when the India was on the lockdown, March 31st of the 2020. So from then onwards, I started pursuing the lifestyle medicine after my retirement, and I found that this is very useful. So today, what I'm talking is not only theoretical knowledge, but a practical experience as someone walking the talk. Whatever we talk, some people do not practice that, but I am a practitioner as much as the theoretical expert on this subject. And public health is my domain. So prevention is better than cure, and we can prevent many major illnesses and even the old age to a great extent, slow down the old age by adopting important aspect called lifestyle medicine, given a shiny vidhanam and in Teparu. So lifestyle medicine is nothing but the management of our lifestyle factors that influence us in our day-to-day life to promote our good health and also to eliminate the possibility of negative effects on health. So lifestyle medicine actually it started as a movement in 1990 in USA by Dean Ornish and Dr. Star Chesarari. And it caught a very much attention because it has a great effect on the health of the people and health of the economics of the country. And there is so much important. A country like India
require lifestyle medicine more because 80% of the diseases are caused by preventable lifestyle diseases and 20% are only requiring hospitalization. So a lot of people, hospitalization that you see in corporate hospital, government hospital, everywhere, OP rushes, all are because of not effectively managing our lifestyle. And therefore, we are landing into this complication. So today we'll just go through that because at shortage of time, I'll rush through the important aspects of the lifestyle. So lifestyle treatment is to reverse disease as well as to prevent it. Lifestyle medicine is an evidence-based approach to prevent, treat, and reverse disease by replacing unhealthy behavior with healthy ones. So a lot of things that we do are very, very unhealthy. And we need to eliminate that. I want to at the outset add the one important thing. It is cheaper to be healthy. It is expensive to be unhealthy. Because if you want to be healthy, you can eat good food, do some exercise, take a good protein diet, and also avoid harmful substances like cigarette smoking, liquor, and other that affects that our health and environment. And so, and suppose if somebody wants to be unhealthy, he has to buy liquor and drink, or he has to smoke cigarette, he has to buy some expenditure from the family's budget has to be set aside. And after getting all these problems, again he has to see someone like me for the doctor treatment. And if I am not able to take care, I will refer to corporate hospital. There the bed will be hospital ensured, and the hospitalization will take place, and the people will require stent if they are not managing well. So what could have been managed by a simple lifestyle is going towards stent, bypass surgery, and many other such complications. So therefore today hospitals are full of those diseases which are actually preventable. 80% of these diseases are preventable by managing our lifestyle. We do not need any hospital, even consult. Only routine checkups can be useful to us. So today, that is the importance of lifestyle medicine. What are those important 6 lifestyle factors? I would tell you. So it is like a changing life, making a difference in individual. It says, lifestyle medicine says, health is your responsibility, not the state's responsibility. Health is not the doctor's responsibility. దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్ వాళ్ళు తెలుగులో కూడా మాట్లాడుకుంటాం పోలీస్ స్టేషన్ కానీ తర్వాత కోర్టు కానీ మెట్లు ఎక్కకూడదని అలాగే హాస్పిటల్ మెట్లు కూడా ఎక్కకూడదు ఎందుకు హాస్పిటల్ మెట్లు ఎందుకు ఎక్కాలి వై వాట్ ఈస్ సో ప్రెజెంట్ అబౌట్ ఇట్ మై whenever I talk to my cardiologist I said after milke I've been a long time since I met you he said sir don't come to me don't come and see me if you want a cup of tea you can come and have but don't come to me as a patient he said. So that is what it's supposed to be. Why should you go as a patient and get into problems? So we can change our life. Our health is in our hands. Lifestyle medicine says if you manage your lifestyle factors very effectively, those lifestyle factors, there are 6 pillars, 6 foundations, 6 foundations upon which 6 lifestyle medicine is there. Today I am going to reveal those 6 factors, and if you practice, you can change qualitatively your life. You should not only live longer, but you should live healthy life. Living long is not important. Living healthy is more important. Because if you have a disability and a disease, you are a burden to your family members and loss of respect, dignity for yourself, loss of freedom, and and you become disabled sometimes. So health lifestyle movement provides you that freedom from disability, freedom from sickness, and gives you empowers you with individual power to be yourself and to manage, control your own health in your hands. That is the importance of lifestyle medicine. And so making a difference, each individual can control his own life. ఎవరి మీ ఆరోగ్యానికి మీరే బాధ్యులు అది మీ చేతిలోనే ఉంది ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు మనం ఏమనుకుంటాం డాక్టర్ చేతిలో ఉంది మనం తినే తిండిలో ఉంది కాదు మనం అనుకుంటే దీన్ని కాపాడుకోగలము సో అల్టిమేట్లీ కన్స్యూమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టుగా the responsibility lies in consumer's hand. That is you as an individual, and we can make a difference. It is a revolution in medicine, lifestyle medicine. The term lifestyle medicine was first used in 1990. It came in the books. Doctors started reading 2000. Then American College of Lifestyle Medicine formed in 2008, and first training program was 2011. From then on, new specialty in medicine. What is the difference between conventional medicine and lifestyle medicine? Lifestyle medicine is a new way, new development. But why are we talking about it? It is very relevant to us. 1990లో యుఎస్లో జరిగిందంటే అక్కడ జరిగిన ఆ పరిమాణాలు వాట్ ఆర్ బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్నాయి వాళ్ళ ఫుడ్
స్టాండర్డ్ అమెరికన్ డైట్ అని ఒకటి ఉండేది. దాన్ని అక్రోనిము స్టాడ్ అనొచ్చు. స్టాండర్డ్ అమెరికన్ డైట్, SAD, స్టాడ్. సో స్టాడ్ డైట్ అనేది ఇప్పుడు మనం తింటున్నాం. 90లో అక్కడ తిన్నది ఇక్కడ ఇవాళ మనం తింటున్నాం. బికాస్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ ఎవర్ యుఎస్ ఈట్ వి డూ, వాట్ ఎవర్ యుఎస్ థింక్ we try to do that. And anyway, our people are also there as citizens, all the NRIs. So we have a cultural contact and so on. So there's a tendency to imitate the Western lifestyle, and how those can really cause a lot of problems to us. So conventional medical approaches, disease are symptom oriented. Kani lifestyle says health oriented. Conventional says specialized. So Kani lifestyle medicine says look at the root cause. రూట్ కాజ్ ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. దేర్ ఇస్ అ ట్యాప్ అండి. ట్యాప్ ఇస్ రన్నింగ్, నీళ్లు దాంట్లోంచి పోతున్నాయి, అదంతా నేలనంతా తడుపుతుంది, మాపింగ్ ద సో ఫ్లోర్ అంతా తడుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు వాట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, వాట్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ టుడే ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ మాపింగ్ ద ఫ్లోర్, బట్ వీఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్ ద ట్యాప్, వీఆర్ నాట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాప్. సో ద ట్యాప్ ఇస్ టర్న్డ్ ఆఫ్, ద ఫ్లోర్ ఇస్ స్టాప్డ్. మనం ఇక్కడ నేలను తుడుస్తున్నాం, నీళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి పై పై నుంచి, మనం దీన్ని పట్టించుకుంటున్నాం కానీ దీన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ సోర్స్ క్లోజ్ చేసేస్తే అసలు ఇది తుడిచే అవసరమే ఉండదు కదా. సో తుడిచే అవసరం అంటే ఇది హాస్పిటలైజేషన్, ఇల్నెసెస్, ట్రీట్మెంట్, మెడిసిన్స్, ఓపీ కన్సల్టేషన్, స్టెంట్స్, బైపాస్ ప్రొసీజర్, సర్జరీస్, ఇవన్నీ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ డిసీజెస్ విచ్ షుడ్ హావ్ బీన్ ప్రివెంటెడ్. సో దే ఆర్ బికమింగ్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ ఫర్ యూ. సో టు స్టే హెల్తీ ఈస్ వెరీ చీప్ by mastering lifestyle medicine, and you can become unhealthy by spending more money and get into complication like this. So it is very expensive to be unhealthy. It is very very cheaper to be healthy. That's what your lifestyle says, and it is in our hands to make a difference before it goes out of our hands. So same treatment protocols are followed everywhere in conventional, but in lifestyle we can do individualized. మీ వ్యాధిని బట్టి, మీ ఇష్యూస్ని బట్టి, హెల్త్ ఇష్యూస్ బట్టి మనం పర్సనలైజ్డ్ కస్టమైజ్డ్ కేర్ తీసుకోవచ్చు. లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్లో అందరికీ అన్ని వ్యాధులు ఒకే రకంగా ఉండవు, అందరికీ షుగర్ లెవెల్స్ ఒకే రకంగా ఉండవు, అందరికీ బీపీ ఒకే రకంగా మెయింటైన్ చేయబడదు. సో ఆల్ దాట్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్, దెన్ ఫుడ్, డైట్, సాల్ట్ ఇన్ ద ఫుడ్, ఆల్ దాట్ మ్యాటర్. సో ఇండివిజువల్ కేర్ కూడా లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ గివ్స్ based on the symptoms, but here we based on systems. We conventional medicine says early detection of disease. Disease డిటెక్ట్ చేయండి అని, బట్ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ సేస్ ప్రివెంట్ చేయండి. అసలు డిజీజ్ డిటెక్షన్ ఎందుకు రావాలి? వ్యాధిని రానిచ్చి డిటెక్ట్ చేయడంలో గొప్పతనం ఏముంది? వ్యాధి రాకుండా చూడండి, నివారించండి. దట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్. సో లైక్ ఐ టోల్డ్, నల్లని మూసేయండి, నల్లని ట్యాప్ నుంచి మూసేయండి. నేలను తడుపుతున్న నేలను ఇంతసేపు మనం దాన్ని మాప్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. So all this corporate exercise, all this hospitalization, 80% of the diseases, 80% of the burden on the government, 80% of the illnesses are all caused by major illnesses which are totally preventable and mainly attributed to faulty lifestyle. And so, if you know this secret, let us turn off the tap. మనం నల్లను మూసేయడానికి, అంటే ట్యాప్ని మూసేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. నేల తుడిచేది పనిచేయదు, అది ఎన్నేళ్ళైనా మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది. సో దెన్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, లుక్ ఎట్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్. మన ఫుడ్ ఎట్లా ఉందంటే, ప్రాసెస్ ఫుడ్ 51%, అనిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్ 60%, రెడ్ మీట్, ఫిష్, పౌల్ట్రీ ఆర్ 25%, ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ 12%. ఇఫ్ యూ అనలైజ్ అవర్ ఫుడ్, సో ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ మోర్ హెల్తీ, బట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ 51%. సో టుడే పిజ్జా, ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త విషయం మీకు ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. టుడే యూ కెన్ సీ స్విగ్గీ, జొమాటో అండ్ సచ్ కంపెనీస్ ఆర్ మేడ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ మేడ్ బై ప్రాఫిట్ అండ్ గ్రోయింగ్ బై లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ ఎవ్రీ డే. దానికి ఎవరో బాధ్యులో మనందరం, మన పాలిటీ లైఫ్ స్టైల్. ఏదైనా స్విగ్గీ, జొమాటో తెప్పించుకుంటాం. దట్ ఫెలో సేస్ ఐ విల్ డెలివర్ 15 minutes or 20 minutes or వాట్ ఎవర్. సో ఇఫ్ ఇట్ డెలివర్స్ ఇన్ 10-20 minutes, వెన్ ఈజ్ ఈ కుకింగ్? వాట్ ఈజ్ ఈ కుకింగ్? వాట్ ఈజ్ ఈ సర్వింగ్ టు అస్? అది ఎలా సాధ్యం? అంటే ఓవర్నైట్ కుక్డా, ఓవర్నైట్ స్టోర్డా, ఆర్ యాడింగ్ కెమికల్స్ టు లుక్ healthy and colorful, therefore we consume till it goes into our stomach, then we are exposed to carcinogenic substances, processed preservatives, unhealthy chemicals and so on. So how are they able to deliver this so effectively? So we think that Swiggy, Zomato are more effective. No, we are foolish. We are foolish to think that they will give our cooking, homemade cooked food
is very well known to all of us. It was the best part in our culture. And today, the Swiggy Zomato are posing a challenge to kitchen in our room. That is because in our habitation and home, because of this so-called instant gratification. And also because of some working condition, some working people are trying to order this, but this should not go on. So the food that we are eating today is highly animal-based food, fatty food, oily food, fried food, రెడ్ మీట్ అండ్ ఫిష్ పౌల్ట్రీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ చాలా తక్కువ, అంటే కూరగాయలు. ప్లాంట్ యానిమల్ ప్రోటీన్ కి ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ రెండు సోర్స్లో ఉంటుంది, ప్లాంట్ యానిమల్. ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ చాలా హెల్తీ, యానిమల్ ప్రోటీన్ వెరీ వెరీ అన్హెల్తీ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు కాజ్ హార్ట్ డిసీజ్. సో మనం మీట్ చికెన్, వైట్ మీట్ ఈజ్ ఓకే, ఫిష్ ఈజ్ ఓకే, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎగ్ ఈజ్ ఓకే, అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ చికెన్ ఈజ్ ఓకే. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ ఉంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తర్వాత. బట్ అదర్వైజ్ ఈ మటన్, మీట్, రెడ్ మీట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డేంజరస్. యానిమల్ ప్రోటీన్ సాధారణంగా అవాయిడ్ చేయాలి. ప్లాంట్ బేస్డ్ వెజిటేబుల్స్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, హోల్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవాలి. ఫుడ్ ఈస్ కిల్లింగ్ అస్. అవర్ పూర్ లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ కాజింగ్ బాడీ as a disease making machine. Are we living healthier? Ask yourself. By making changes and modifying lifestyle and habits, there is a dramatic improvement. Add life to years, not years to life. ఏదో బతికేస్తున్నాం అని కాదు, నాణ్యతతో మంచి ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్తో మనం బతికితే బాగుంటుంది. అండ్ ఎవిడెన్సెస్ రియల్లీ మ్యాటర్. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ టుడే ఇస్ ఓవర్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్, ఓవర్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ మీట్, డైరీ అండ్ ఎగ్స్, అండర్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫైబర్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. మనకి ఇప్పుడే నేను ఇంతకుముందే యూట్యూబ్లో చూశాను, రైస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కల్ప్రిట్ ఫర్ that is responsible for making diabetic capital of India or Hyderabad. I mean, two Telugu states are contributing to huge number of diabetic cases. So staple diet మనది రైస్ కావడం వల్ల, రైస్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, పాలిష్ రైస్ కావడం వల్ల వైటమిన్స్ అది కూడా తీసేసి ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ తింటున్నాం. సో మనం తింటున్న ఫుడ్లో ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది, వేరే మనకు ప్రోటీన్ ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ ప్రోటీన్ అండ్ దట్ ఈస్ 0.8 గ్రామ్, అంటే 1 గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ నుంచి మొదలుకొని 1 గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్. అంటే నా బాడీ వెయిట్ 75 కేజీ ఉంటే 75 గ్రామ్ ప్రోటీన్ డైలీ నేను తినాలి. అది ఇప్పుడు ఎనిమల్ ప్రోటీన్ అనుకుంటే ఎగ్ అనుకోండి, లేకపోతే ప్లాంట్ బేస్డ్ గ్రౌండ్ నట్స్ అండ్ పల్సెస్ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్. సో ట్రై టు బ్రేక్ ఫర్ ప్లాంట్ బేస్డ్. అండర్ కన్సంప్షన్, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైబర్ ఉండాలి ఫుడ్లో. రైస్లో ఫైబర్ ఉండదు, ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యాట్, ప్రోటీన్ అసలు ఉండనే ఉండదు. అండ్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్: ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్యాట్. రైట్? సో ఫ్యాట్స్ మనం ఎలాగో నెయ్యి, నూనె, కూరగాయలు కలిపి, అది కూరతో కలుపుకొని తింటున్నాం మనం, పచ్చడి అది. దట్ ఫ్యాట్ ఈస్ కమింగ్. ఫ్యాట్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్ ఫర్ 20% and 25%. బట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ టేకింగ్ అవే మేజర్ రోల్, అండ్ దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, అండ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ the insulin resistance and diabetes, and also posing a lot of, and diabetes is like a Pandora box or a floodgate to all the diseases that we have. ఒక్కసారి డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే అన్కంట్రోల్ అయితే హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది, గ్లాకోమా వస్తుంది, తర్వాత బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, బీపీ వస్తుంది. ఇక రాలేదంటూ ఏమీ లేదు. వీటి వల్లనే ప్రమాదంతో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ డిజీజ్, డయాబెటీస్ రాకుండా కాపాడాలంటే we can manage with the effective lifestyle management. Even though you are taking medication, when you are doing with the lifestyle medicine, కాపాడుకుంటే తప్పకుండా we can bring down the dose, and we have a very good effective control of the BP, sugar, and also not progressing to heart disease. Otherwise, stent to bypass ఇవన్నీ కూడా చాలా కాంప్లికేషన్. సో 80% డిజీజ్, ఎకనామిక్స్ చూసుకుంటే కనుక 80% is spent on chronic diseases, largely preventable, ఆపరేటెడ్. అంటే నివారించగలిగే వ్యాధులు 80% వరకు ఉన్నాయి. ఆ కాస్ట్ కూడా వాటితోనే అవుతున్నాయి. దేశంలో ప్రతి దేశం యొక్క ఆర్థిక వనరులన్నీ కూడా దీంతో సరిపోతున్నాయి, అంటే హెల్త్ సైడ్, హెల్త్ జీడీపీలో. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ సెన్స్. అండ్ బెడ్స్, అంటే 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ బెడ్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ దట్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్. అప్పుడు యాక్సిడెంట్ కేసెస్, ఇంకా అంతకంటే సీరియస్ కేసెస్కి బెడ్లు ఉండట్లేదు. ఎకనామిక్స్ మాట్లాడదాం కదా. అయితే సీరియస్ కేసు వచ్చింది అనుకోండి, బీపీ వచ్చి పడుకున్నవాడు, కేర్ తీసుకోకుండా డయాబెటీస్ వచ్చి పడుకున్నవాడు ముఖ్యమా, యాక్సిడెంట్ లేకపోతే ప్రాణం కోల్పోతున్నవాడు ముఖ్యమా? బెడ్ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ ద సీరియస్ పేషెంట్, నాట్ ఫర్ దీస్ డిజీజెస్ దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ అవాయిడెడ్.
not a serious case, right? BP valla, complication valla, he may be dead in the hospital, but he is not going to die. But they are occupying the bed. So economic burden outundi, burden on government exchequer, burden on individual exchequer, burden on the family, and again freedom from and disability and disease and so on. ఒక్కటి వచ్చిందంటే అన్ని వచ్చినట్టే లెక్క. డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద 15 కాంప్లికేషన్స్ విల్ అరైవ్. సో ప్రివెంటబుల్ ట్రీటబుల్ తీసుకొని వెళ్తాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్? మ్యాన్ ఈజ్ అ రేషనల్ ఎనిమల్, మ్యాన్ ఈజ్ అ లాజికల్ ఎనిమల్. మనం చాలా విచక్షణ జ్ఞానంతో మనం ప్రవర్తిస్తాం కూడా. మానవుడు అన్నప్పుడే చాలా మేధస్సు కలిగిన వాడు, ఎనిమల్ కింగ్డమ్. బట్ ఈజ్ యూజింగ్ దట్ ఆల్ ద టైమ్. సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ టు నాట్ ఓన్లీ నో ఇట్ but to apply it. How is that we are not applying for it? Why we know that it is cheaper to be healthy and very expensive to be unhealthy, yet why are we resorting to unhealthy acts? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను గొల్లపల్లిలో పిహెచ్సి కరీంనగర్లో డాక్టర్గా ఉన్నాను. అక్కడ తర్వాత ధర్మపురిలో ఫుల్ టైం డాక్టర్గా పనిచేశాను. అక్కడ నా అనుభవం ఏంటంటే ఈ స్మోకింగ్ కానీ సిగరెట్ కానీ, అప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ 25-26 ఏజ్. నేను ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళాను అక్కడ. అప్పుడు పేషెంట్లను ఎవరైనా తాగే వాళ్ళు కనిపిస్తే, వాళ్ళు పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు స్మోకింగ్ చేస్తున్నారా ఆపేసేయండి, తాగుతున్నారా అంటే లిక్కర్ తీసుకుంటారా ఆపేయండి అని చెప్పేవాడిని. అది కొంచెం నేను అగ్రెసివ్గా మాట్లాడేవాడిని. సో అవాయిడ్ లిక్కర్, అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అని కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడేవాడిని, అంటే చాలా ఎంతూజియాజంతో మాట్లాడేవాడిని. ఆ తర్వాత నాకు చూస్తే చాలా మంది ఆ పేషెంట్ నాకు కనబడలేదు. తర్వాత అయితే నా కాంపౌండర్ని అడిగాను, ఏంటి సజ్జనార్, వాట్ ఈస్ ద problem with this patient, why they are not seen again? Sir, if you say avoid alcohol and avoid smoking, they, because you are saying avoid alcohol, avoid smoking, they are avoiding you. Okay, they want to avoid those who want to say avoid this. So then I said, it is their life, but they should know that it is a complication. ఎందుకు సార్ మీరు అంత గట్టిగా చెప్తున్నారు? వాళ్ళకి వాళ్ళు రావడానికి మొహమాట పడుతున్నారు, ఆపరు, మానేసుకోరు. మీరేదో చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు మీ ఎంతగానో, వాళ్ళు రారు. మీరు ఇంత గట్టిగా చెప్తే ఇంకోసారి వచ్చే పేషెంట్ కూడా ఎవరు రారు. సో డోంట్ సే అవాయిడ్ స్మోకింగ్, అవాయిడ్ లిక్కర్, డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే అవాయిడ్ యూ, బట్ దే డోంట్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్, దే డోంట్ అవాయిడ్ లిక్కర్. దిస్ ఇస్ ద అన్ఫార్చునేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్. And whenever I talk to smokers and liquor, those who drink, they always show the statistic convenient to them, but not the actual fact figure. So they are not willing to look at it. But when it comes to their health, they should take care of it, because if they love their family, if they love their life, they should really give up this or minimize it. So this is one important thing. The lifestyle is the medicine. Change your behavioral patterns మార్చుకోవడమే లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ యొక్క ముఖ్యమైన సారాంశము. అంతే. ఇవన్నీ కూడా తెలిసి తప్పులు చేస్తుంటే దాన్ని ఏమనాలి మనం? అది కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని తెలిసి మనకు హెల్త్ సఫర్ అవుతూ మన డిగ్నిటీ పోయి హాస్పిటల్లో పడి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇంజక్షన్లకి మందులకి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎనిమల్ లాగా అయిపోయి, తర్వాత మళ్ళీ మనం నమ్ముకున్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మన బర్డెన్ అయిపోయి, మనం కూడా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కోలుకొని లేక సిక్నెస్ లేక డిజబిలిటీతో లైఫ్ లాంగ్ సఫర్ అవుతూ ఉంటే, లివింగ్ లాంగ్ ఇస్ హ్యావ్ నో క్వాలిటీ. So add life to years, not just years to life. That's what lifestyle medicine says. Culture is the spoon. Knowledge is not power if you do not use it. So food diet quality takes 5,00,000 lives every year. తిండినే పెద్ద కల్పిట్. సరియైన ఆరోగ్యం మనం తీసుకోకపోతే, సరియైన ఆరోగ్యం అది చాలా అడ్వర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దారితీస్తుంది. నాట్ హంగర్, నాట్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, బట్ పూర్ డైట్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ ఈస్ కాజింగ్ దట్. సో తిండి లేక చావట్లేదు కదా, అంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫెమైన్ హంగర్. ఒకప్పుడు మనం వినేవాళ్ళం ఫెమైన్, బెంగాల్ అట్లా అని మనం వినేవాళ్ళం, ఎంతో మంది చనిపోయారు అన్నం తిండి లేక. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కంట్రీస్లో తిండి లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాంటిది కాకుండా మనం ఏం దొరికితే అది డైట్, జంక్ ఫుడ్, పూర్ డైట్ ఉన్నది, పూర్ న్యూట్రిషన్ క్వాలిటీ ఉన్నది జంక్ ఫుడ్, జస్ట్ బికాస్ ఇట్ టేస్ట్ గుడ్ ఆర్ లుక్స్ గుడ్ ఆర్ ఇట్ సో ఫ్యాషనబుల్, దే ఆర్ ఈటింగ్ ఇట్. టుడే వాట్ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, పిజ్జా, కోలా. ఇప్పుడు కోకా కోలా వాడు ఏం చేశాడంటే, బికాస్ హై షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అందులో. ఒక్క కోకా కోలా మీరు తాగితే 5 to 6 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ తాగినట్టే తిన్నట్టే లెక్క. అలాంటిది చిన్న పిల్లల నుంచి మొదట అందుకే ఒబిసిటీ కారణాలు అవుతున్నాయి. సో అటువంటిది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మెల్లగా మిల్క్ సైడ్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈ మార్కెట్ ఇక పోతుంది, ఇలా మనం అందరం కూర్చొని ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇక కోకో కోలా కానీ ఇలాంటి అన్హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు, బెవరేజెస్ తీసుకోవద్దు అని. కాబట్టి దే ఆర్ సింప్లీ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇంటూ అదర్ థింగ్స్, బికాస్ యూ కాంట్ గో ఆన్ కన్విన్సింగ్ దెమ్ పబ్లిక్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెల్తీ.
So they are now giving up and going towards the healthy lifestyle. So food diet, ఇంకోటి health effects and dietary risk in 195 countries shows global warming. 195 దేశాల్లో స్టడీ చేస్తే 80% డిజీజ్ అన్ని కూడా విచ్ కాజింగ్ ద బర్డన్ ఆన్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ది ఎక్స్చెకర్ ఆఫ్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ది హెల్త్ ఎక్స్చెకర్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఆర్ దట్ స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ 80% డిజీజెస్ ప్రివెంటబుల్ డిజీజెస్. కాబట్టి వీటిని కనుక ఆపితే ఇంకా సీరియస్ కేసెస్ని మనం చూడొచ్చు. ఇంకా మంచి అంటే ప్రాణాలు ఏవైతే అత్యంత అవసరమైన ప్రాణాలు ఎమర్జెన్సీ ఉంటాయో వాటిని అటెండ్ కావచ్చు. వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్ టుడే? అండర్ స్లెప్ట్, చాలా మంది నిద్రపోవట్లేదు. దెన్ ఓవర్ స్ట్రెస్డ్, ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారు. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్, పర్సన్ గోయింగ్ టు జాబ్ ఈస్ స్ట్రెస్, ఆల్ దట్. ఓవర్ వర్క్డ్, చాలా మంది ఓవర్ వర్క్ అవుతున్నారు. మేబీ ఓటీ అనో లేకపోతే వర్క్ అనో. అలాగే సెడెంటరీ బికాస్ ఆఫ్ టాస్క్, చాలా మంది సెడెంటరీ కదలకుండా ఉంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ టుడే. ఎందుకంటే జాబ్, ఐటీ సెక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ are all sedentary by lifestyle. They are not able to walk around, take time to walk and do exercises, or even do at least 45 minutes of walking every day. Not taking the right nutrition. So what they are doing is when they are sitting there and having food, they are ordering by Swiggy, Zomato, or whatever, even they are eating also, they are not getting good food. And then alcohol, tobacco use is a very. ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఐటీ సెక్టర్లో, నేను చాలా మంది నాకు జూనియర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఏమంటారంటే 5 రోజులు మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం, వీకెండ్ సాటర్డే సండే మాత్రం బింజ్ ఈటింగ్, బింజ్ డ్రింకింగ్. మేము చాలా కష్టపడ్డాం కాబట్టి బింజ్ ఈటింగ్, బింజ్ డ్రింకింగ్. ఆ 2 రోజులు మళ్ళీ మొత్తం 5 రోజులు కంపల్సరీ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫాల్టీ యాటిట్యూడ్. ఐదర్ వే ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. సో అండ్ దెన్ హార్ట్ డిసీజ్, స్ట్రోక్ రావడానికి కూడా కారణం ఇదే అవుతుంది. సో అవర్ కంట్రీ is soon developing as a fast food nation. This is nothing but fast food genocide, because these fast foods are responsible for promoting many health illnesses. వాళ్ళ సేల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, వాళ్ళ లాభాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, మనకేమో ఖర్చులు. వాళ్ళు కొనడం పెట్టుకొని ఆర్డర్ చేయడంలో ఖర్చులు మొదలుకొని తినేదాక వాటి పర్యవసానాలు కూడా భరించడానికి మనకు అన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఖర్చులు మనకు స్టెంట్, బైపాస్, ఇంకా ఇతర డయాలసిస్ వరకు మనం వెళ్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిల్. సో ఫాస్ట్ ఫుడ్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. ఫాస్ట్ ఫుడ్ డైట్ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెనీ లైఫ్ స్టైల్. అందరూ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్, అందరూ ఫాస్ట్ ఫుడ్ మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తున్నారు. అది మనం అమానుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ లింక్ బిట్వీన్ హెల్త్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ అండ్ చాలా కాలం బతకాలంటే మంచి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నది అనేది ఒక కోరిలేషన్ ఉంది. దర్ ఇస్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ లాంజివిటీ, అంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ. పూర్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ 15 మేజర్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక వ్యాధి వల్ల చనిపోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంటెడ్. ఇప్పుడు చావులు అంటే డెత్ కూడా అనలైజ్ చేయగలిగితే ఈ 15 మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ because of the not following effective lifestyle is causing the death, disease, progression of disease, disability, finally death, and also quick, fast aging. So why don't we control these? All 15 of our leading killers are preventable. This is there. So effort is to not to die and maintain quality. So heart disease, stroke, hypertension, arthritis, chronic kidney disease, arthritis, Alzheimer's, whether the disease of the brain, which is most feared in fact, because the person loses memory, he loses identity, he forgets what he is, who he is, doesn't even recognize his own family member, his wife or children in the future when it progresses to an advanced stage, loss of memory totally, and question of living in existence. I do not want to quote here, but one of my, do not want to name the person, one of our senior colleagues, IAS, played a very important role in the bureaucracy, has developed this problem. It was so bad, like a child, he was to be taken to washroom and brought back, and he should be fed like a child. This is Alzheimer's disease, and this is also because of faulty lifestyle. So you can prevent this. After 65, most of us are prone to this dementia, loss of memory, and we may progress to, some of them may go to this Alzheimer or Parkinson disease. 65 తర్వాత కాంప్లికేషన్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. దీనికి ఇండియాలో కూడా చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు యూఎస్ఏలో వినేవాళ్ళం. సో అపెండిసైటిస్, స్క్లిరోసిస్, రెమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, క్రోలిడ్, అస్మా, ఎగ్జిమా, ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంటబులే. మనం అనుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా ఏదో వ్యాధులు ఉన్నాయి అని. ఈవెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ కూడా ఇప్పుడు గిల్లంబారీ సిండ్రోమ్ అని మనం వింటున్నాము. ఆంధ్రాలో వచ్చింది, పూణేలో
ఒక వెల్లో మంచినీళ్ళు తాగుతున్నారు. ఆ నీళ్ళు కలుషితమైన నీళ్ళలో క్యాంపైలో బేక్టర్ జిడినం అనే ఒక బ్యాక్టీరియా దొరికిన దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కావడం వల్ల అది ఆటోఇమ్యూన్ బాడీ అంటే యాంటీబాడీస్ బాడీలో బ్రెయిన్ కి యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసి నో అఫెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ కాజింగ్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ థింగ్. అంటే కింది నుంచి పై వరకు పక్షవాతం వచ్చేంత సీరియస్ అయిన ఇల్నెస్ వస్తుంది. ఎవరికి డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ and all that. So this is all because of the so we have to maintain good lifestyle, good hygiene, right? So coronary artery heart disease కానీ అల్జైమర్ కానీ కోలన్ క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, డిప్రెషన్, ప్రోస్టాటిక్ క్యాన్సర్, పార్కిన్సన్, ఇవన్నీ కూడా మేజర్ డిసీజెస్. ఎవరు చాలా మంది ఏదో ఒక ఈ వ్యాధితో చస్తున్నారు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంటబుల్ by following the lifestyle. So it is possible to stop or reverse the progression of all these diseases. Type 2 diabetes మనం ఆపొచ్చు, అట్లీస్ట్ వచ్చిన దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. హైపర్ టెన్షన్, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కూడా అంటే వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ డిసీజ్ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఒబేసిటీ అయితే మన చేతిలోని పని. చేంజింగ్ ఈవెన్ జెనెటిక్ అన్న దాంట్లో కూడా ఐ వాంట్ ఎంఫసైజ్ హియర్ అండ్ అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. జెనెటిక్ అన్నప్పుడు వంశపారంపర్యంగా ఉండి వంశంలో ఉండి ఏం చేస్తాం? వంశపారంపర్యం ఉన్నది ఓన్లీ 22 to 20%, 24%. మిగతాదంతా కూడా మన చేతిలోనే. అంటే జెనెటిక్ కూడా జీన్స్ అవర్ నాట్ డెస్టినీ, మన తలరాత కాదు. మళ్ళీ మనం లైఫ్ స్టైల్ అండ్ మన మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ కనుక మనం మార్చుకుంటే, మన బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ మార్చుకుంటే, దిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో విల్ బ్రింగ్ సప్రెస్ ది జెనెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ 20 to 24% ఉంది కదా, నాట్ 100%. What is the meaning of genetic disease? It is never 100%, right? It gets దానికి రైట్ కాంబినేషన్ అయిన ఫ్యాక్టర్స్ కలిసినప్పుడే అది వస్తుంది బయట. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ జీన్స్ ఇస్ నాట్ యువర్ డెస్టినీ. జెనెటిక్ వచ్చిన వాళ్ళు నాట్ కండెమ్ టు డై ఆర్ సఫర్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్. యూ క్యాన్ ప్రివెంట్ ఇట్ బై మేనేజింగ్ ఎఫెక్టివ్. సో లైఫ్ స్టైల్ క్యాన్ ఈవెన్ సప్రెస్ ద జెనెటిక్ డిసీజ్ బికాస్ నో జెనెటిక్ డిసీజ్ ఇస్ 100%. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ది దానికి ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా తోడు కావాలి, అప్పుడైతేనే అది ఎక్స్పెక్ట్. సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఈ లైఫ్ స్టైల్ మూవ్మెంట్ ని ఫాలో కండి. దీనివల్ల మీరు అన్ని రకాలుగా దేశానికి కూడా సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. ఎందుకంటే అన్వాంటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకొని మనకు హాస్పిటల్స్ కి అన్నిటి కూడా నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సో రీజన్ ఫర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కెన్ హెల్ప్ ప్రివెంట్ అండ్ రివర్స్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఇస్ దట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ అండర్లైన్ వాళ్ళ. ఇవన్నీ కూడా వీటి రూట్ కాజ్ ఒకటే, faulty lifestyle, poor diet, poor sleep, poor stress management, isolation, lack of social connectivity, and substance abuse, ante smoking and alcohol abuse, and so on. So all these if you can manage. So what affects our health చూసుకుంటే కనుక mostly the genetics is only 22 to 24% మాత్రమే. సో ఆ మిగతాదంతా కూడా బిహేవియర్ 36% ఉంది. సోషల్ సామాజిక పరిస్థితులు అంటే పవర్టీ కానీ సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్ కానీ 24% ఉంది. దాన్ని కూడా మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. 7% అండ్ హెల్త్ మెడికల్ కేర్. సో డాక్టర్స్ మాత్రం 10% మన వ్యాధిని అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వెళ్తే అసలు ఏం చేయలేరు. మధ్యలో వెళ్తే వాళ్ళు దే విల్ మేక్ యూ డిపెండెంట్ ఆన్ పిల్. సో పిల్ ఫర్ ఎవ్రీ మెడికల్ ఏం ప్రాబ్లం అంటే దేర్ ఇస్ అ పిల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇల్. యూ గెట్ ద పిల్, ఐ హ్యావ్ ద యూ గెట్ ద ఇల్, I will have the pill. I have pill for you every you are ill. You have ill, I have pill. This is the approach. But అది ఎందుకు చేసుకోవాలి మన చేతులారా? This is the one important thing. Countries are beginning to imitate the developed nations, eating like US, living like US, die like US. This is very bad. Third world also, actually third world countries, if you look at the conventional food lifestyles ఎవరైతే ఉన్నాయో, they are very healthy. వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు. వాళ్ళకి వచ్చేది ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్, మలేరియా అలాంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని సోషల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. కానీ దే ఆర్ నాట్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఫాల్టీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ ఎక్సెస్ ఫుడ్ కన్సంప్షన్, ఫ్యాట్ కన్సంప్షన్, ఈ వెస్టర్న్ లైఫ్ స్టైల్. సో ఇంటర్వెన్షన్ కెన్ నౌ మేక్ ఏ పవర్ఫుల్ డిఫరెన్స్. మోర్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్ దట్ ఎయిడ్స్, ట్యూబర్కులోసిస్, మలేరియా కంబైన్డ్. సో వై కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్ నాట్ ద బెస్ట్? బికాస్ it is only symptom related, but lifestyle medicine is prevention. So it is using lifestyle to stop, cure, reverse.
set of poor lifestyle habits contribute to chronic disease. So poor lifestyle habits are at the root cause of all this. ఈ 15 వ్యాధులు నేను చదివినవి కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్, డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, వీటన్నిటికీ రూట్ కాజ్ ఏంటంటే all are because of poor lifestyle habits. We are not doing exercises. We are not digesting the food properly. We are not eating the good food. But intake is wrong, and they're not able to handle that exercise. And again, we are not managing our stress. We are not managing our sleep, and we are not managing our relationship. Relationship or emotional support with stress management చాలా తగ్గుతుంది. కానీ lot of people believe in isolation or living apart from the other. So this is the problem with this. Other 60% of the health cost is consumed by chronic medical illnesses. So ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా we are only mopping the floor but not closing the tap or faucet. సో ఎబిలిటీ టు సెంట్ బ్లాక్ సర్జరీలో మెడికల్ అన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. అందరికీ అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి. కానీ అవి రాకుండా మనం చూసుకోవాలి. అంతేగాని ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి కదా అని సంతోషపడితే గర్వపడితే ఏముంది కదా. డాక్టర్స్ గొప్పగా చెప్పుకుంటారు we have a pill for every ill. But should we take it? Why should we take it? Why should we get into that situation? So in other words, acute health events or crisis, conventional approach is part of the answer. Conventional medicine కూడా దానికి అక్యూట్ 20% వాటికే అవసరం. యాక్సిడెంట్స్ అనుకోండి, సీరియస్ ఇల్నెస్ అనుకోండి, అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయలేము, కన్వెన్షనల్గా చేయాలి. అంటే 20% ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడే కన్వెన్షనల్ హాస్పిటల్ పనికొస్తుంది. ఇవాళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా 20% సరిపోవాలి. కానీ 80% మనం మన క్వాలిటీ హ్యాబిట్స్ అని నింపి వాళ్ళకి పెద్ద వ్యాపారం ఇస్తున్నాము. దేర్ విత్ బిగ్ మనీ. టుడే హెల్త్ ఇస్ పుష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ రీచ్. ప్రతి దానికి యూ నో హౌ దే ఆర్ commercializing and also exploiting our healthy condition, including insurance people also are cheating all of us. So we need to really look at that. So why should we become victims, hapless victims into the tentacles and clutches of this exploitative hospital mafia and also the insurance mafia? And these are the two important things that we should. This karanam evaru? It is not our economics. It is not government. It is not about policies. It is you, us. మనమే కారణం. మనమే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ ఇస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. సో అక్యూట్ హెల్త్ ఈవెంట్స్ని వాళ్ళు హాస్పిటల్స్ ఉంటే బాగుంటాయి, కానీ మనం అంతా వీటిలో నింపేస్తున్నాం. సో వీఆర్ లివింగ్ లాంగర్ బట్ ఆర్ వి లివింగ్ హెల్తియర్? మనం చాలా రోజులు బతుకుతున్నాం, కానీ ఆరోగ్యంగా బతుకుతున్నామా? ఈజ్ లివింగ్ లాంగ్ ఈజ్ నాట్ షుడ్ ఈక్వల్ టు షుడ్ ఇట్ నాట్ ఈక్వల్ టు లివింగ్ హెల్తీ? దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఇస్ అ పిక్చర్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. ఇక్కడంతా కూడా నీళ్ళ మీద వీళ్ళంతా జానిటర్స్ తుడుస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్యాప్ ఉంది, వీటి నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. సో ఇది బంద్ చేయండి మీరు, ఇది ఆపండి. మనం ఇది చూసుకుంటున్నాం, కార్పొరేట్ కానీ మనం కానీ. దేని ఉందట, నాకు షుగర్ ఎంత ఉంది, నేను ఏముంది, నేను ఏది వాడాలి, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్యాచ్ వాడాలా? అరే రానిచ్చారు ఎందుకండి, అక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చారు? అది చూసుకోవాలి. మనం రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు కదా. రీసెంట్లీ వెన్ ఐ వెంట్ యాజ్ ఎ చీఫ్ గెస్ట్ ఆన్ ఎ వరల్డ్ హార్ట్ డే టు గివ్ అవార్డ్, I did my research as a chief guest speaker, did a research, and WHO statistics are saying now heart disease is coming between 20, in the age group of 25 to 40 years, and 25% of the deaths are in the age group of 25 to 40 years. నేను మెడిసిన్ చదువుకునే రోజుల్లో అంటే 80s and 90s they were saying హెల్త్ హార్ట్ డిసీజ్ 50s 60s వస్తుంది అని, అంటే ఏజ్ గ్రూప్లో. ఇప్పుడు 25 to 40 చనిపోతుంది. You will not believe, in my doctor's group, I have seen some young people die. This is very unfortunate. Why should it happen? Maybe because they are caught up in this vicious trap of livelihood and earning and their professional in process. Sometimes they are also not taking care of themselves. This is the problem. So so many trillions of dollars are being wasted on this, and 50 to 80% of the total healthcare costs are actually because of these people who are doing it. And 22% is only by 1%. So heart disease is the most important expensive condition. And a costly disease ఏంటంటే హార్ట్ బైపాస్ సర్జరీ అయినా, ఇదైనా, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా, ఎన్ని రకాల స్టెంట్లు వేయాలన్నా, ఇదంటే ఇట్ కాస్ట్ వెరీ హ్యూజ్. అట్లాగే క్యాన్సర్, ఆఫ్ కోర్స్ నౌ క్యాన్సర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ డిమాండ్స్ హ్యూజ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో అందుకనే వీ షుడ్ నో హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్ సస్టైనబుల్, అండ్ ఇంటెన్సివ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆర్ more well documented. It is much easier. For example, $8,000 కి ఒక స్టెంట్ వేస్తే ఇక్కడ
మనం within $3,000 we can maintain our very healthy lifestyle. So in a way, we are causing burden out to ourselves, to our family, and to the exchequer of the state. So it is a shameful statistic because most of the people they are spending, most of the countries are spending their health resources on the diseases which are 80%, which of them are mostly, under 100%, 80% of the preventable, and on this, government is spending more, and therefore, మరి ఈ 20% వాళ్ళకి బడ్జెట్ లేకుండా అయిపోతుంది. అందుకే కొన్నిసార్లు మీకు ఆక్సిజన్ ఉండదు, కొన్ని చోట్ల ఇవన్నీ కూడా ఉండదు. మొన్న పాండమిక్ లో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఐ డోంట్ వాంట్ గోయింగ్ టు దట్. వై డస్ దట్ హ్యాపెన్? బికాస్ వీఆర్ వెరీ బిజీ అటెండింగ్ ద డిసీజెస్ విచ్ కుడ్ హావ్ బీన్ ప్రివెంటెడ్ యాక్చువల్లీ. సో వరల్డ్ లో ఏంటంటే హంగర్ క్రైసిస్ ఉంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్రైసిస్ ఉంది, హెల్త్ క్రైసిస్ ఉంది. ఈ హెల్త్ క్రైసిసే చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ కాజింగ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఇలా చూసుకుంటే యానిమల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ దన్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్. ఎందుకంటే యానిమల్ ప్రోటీన్ లైఫ్ స్టాక్స్ ని మీరు పెంచుకొని వరకు అది ఎక్కువ నీళ్ళు తాగుతుంది, తర్వాత వాటికి అయ్యే మెయింటెనెన్స్ కష్టం, ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ అవుతాయి. కాబట్టి ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యానిమల్ ఫ్యాట్ లో కూడా దే కాజ్ హైపర్ టెన్షన్, ఒబెసిటీ, డయాబెటీస్, హార్ట్ డిసీజ్, స్ట్రోక్ అంటే పక్షవాతం. అలాగే యానిమల్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ కూడా కొలోన్ క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు చాలా అయింది. మొన్న నేను ఒక క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ తో మాట్లాడుతున్నాను. ఏమండి మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఏంటి క్యాన్సర్ గురించి పరిస్థితి ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద కామనెస్ట్ అంటే క్యాన్సర్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఉమెన్ లో చాలా కామన్ అయిపోయింది. క్యాన్సర్ ఆఫ్ సర్వైక్స్ అంటే యూట్రస్ స్త్రీలలో అది కూడా కామన్ అయిపోయింది. తర్వాత మగవాళ్ళలో ఇది దేర్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ క్యాన్సర్, అండ్ ఆల్సో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్. ఏజ్ పీపుల్ లో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది ఉంటుంది. అట్లాగే ఆస్టియోపోరోసిస్, ఆర్థరైటిస్ ఇష్యూస్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వస్తున్నాయి అందరికీ, ఆడ మగ తేడా లేకుండా, బికాస్ ఆఫ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. 35, 40 ఇయర్స్ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి, సార్ మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే డయాలసిస్ రికమెండ్ చేయండి అంటుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుంది. ఐ ఫీల్ వెరీ సాడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ 40 ఇయర్స్ 45 ఇయర్స్ లో వాళ్ళు డయాలసిస్ తీసుకుంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏముంటుంది? వాళ్ళు ఎక్కడ దూరం పోలేరు. ఎప్పుడు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఆ మెషిన్ దగ్గరికి. అది కూడా సో మచ్ కాస్ట్. మెడిసిన్స్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి. సో ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ చాలా మంచిది అన్నారు. ఒక స్టడీ ఉండేది, బ్లూ జోన్ అంటారు దాన్ని. బ్లూ జోన్ స్టడీ అనేది డాన్ బిస్నర్ చేశారు. అతను 6 ప్రదేశాల్లో ఒక స్టడీ చేశాడు. ఒసాకా, కాలిఫోర్నియా ఇలాంటి కంట్రీస్ లో చేశాడు, కోస్టరికా అలాంటి ప్లేస్ లో చేసి అక్కడ వాళ్ళు చాలా మంది, మీరు ఎంత వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా కానీ 100 ఏళ్లకు పైగా బతుకుతున్నారు. దే ఆర్ అబౌవ్ లివింగ్ 100 ఇయర్స్. హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? How is that only 12 people? He called them as blue zones. In these blue zones, people have got a very unique lifestyle. They are fully active, even in the age of 50, 70, 80s also fully physically active. ఒక రూల్ ఏముందంటే ఏజ్ 60+ అయినాక యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్, అంటే వాడండి లేకపోతే కోల్పోతుంది, దాని ఫంక్షన్ కోల్పోతుంది. అది బుర్రనే కావచ్చు, బాడీ మజిల్స్ కావచ్చు, జాయింట్స్ కావచ్చు. ఓకే, ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తారు, యూ డోంట్ బికమ్ you don't stop playing because you old. Don't stop playing because you become old. Because you stop playing, you become old. అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఎందుకు నడవట్లేదు అని చాలా మంది అంటే మేము ఓల్డ్ అయిపోయాం కదా అని. మీరు నడవట్లేదు కాబట్టి మీరు ఓల్డ్ అయిపోయారు, అది గుర్తించారు. సో ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అట్లీస్ట్ 150 minutes ఆఫ్టర్ 60 years, 150 minutes per week, అండ్ 1 gram per kg బాడీ వెయిట్ ప్రోటీన్ వాళ్ళ డైట్ లో ఉండాల్సిందే. అట్లీస్ట్ ఎగ్స్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ మనం ఎక్కువ రైస్ తింటున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్ డైట్. ఐ టోటలీ చేంజ్ మై డైట్ ప్రాసెస్. మొత్తం రైస్ అనేది మానేశాను నేను. ఫర్ లాస్ట్ 5 years ఐఎమ్ నాట్ ఈటింగ్ రైస్ అట్ ఆల్. ఐ ఓన్లీ ఈట్ మిల్లెట్ అండ్ దెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ సోర్సెస్. వై ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్? యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, అందులో ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ రిచ్ ఉంటాయి, మైక్రోబయోమ్స్, ఫైబర్ ఉంటుంది, ఆల్కలైజింగ్ ఉంటాయి, అసిడిటీ ఉండకుండా ఆల్కలైజింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అసిడిటీతో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఉంటాయి, అంటే దే డోంట్ కాజ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాలెన్స్ హెల్తీ ఉంటాయి. అందుకే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్, కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిది. ఇవి తీసుకోవాలి డైట్ లో. సో డైట్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను చెప్తాను. అండ్ లాంజివిటీ హాట్స్పాట్స్ లో చూసింది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా సోషల్ కనెక్టివిటీ ఉంటారు. వీళ్ళకి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది లైఫ్ లో, ఒక పర్పస్, ఒక మిషన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? టు హెల్ప్ ది అదర్స్, టు ద సొసైటీ, లైక్ దట్. ఐ హ్యావ్ ఎ పర్పస్, ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టాలి, సోషల్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి, లెస్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఒకరికి, అండ్ దే అవాయిడ్ టొబాకో అండ్ ఆల్కహాల్.
ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని హాట్ స్పాట్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. వాటి దగ్గర అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు 100 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా బతుకుతున్నారు. ఇటీవల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఒక స్టోరీ చెప్పారు కదా మీకు. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు కూడా వారి కాలంలో కమ్ అక్రాస్ వన్ ప్లేస్, డాక్టర్స్ మాట్లాడుకునేవారట. ఆ ప్లేస్ నుంచి ఎవ్వరు కానీ ట్రీట్మెంట్కి రారు మా దగ్గర, మరి ఏం రహస్యం అని వాళ్ళు స్టడీ చేశారు. స్టడీ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ బయటపడ్డాయి. బ్లూ జోన్ హ్యాబిట్, దీన్ని బ్లూ జోన్స్ అంటారు. సో వై దట్ దే ఆర్ లివింగ్ ఫర్ సో లాంగ్ అండ్ వై దట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ getting admitted by 60, 50, 70, and even after 70, lot of people are ending up with some complications and death, of course. This is very unfortunate. So lifestyle లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ కావాలి కానీ తక్కువ కాకూడదు. లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్తున్నాం, కానీ మనల్ని మనం కాపాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉండి మెడిసిన్స్ లాస్ట్ రిజార్ట్ లో పెట్టుకోవాలి. కానీ అవి మనం ఆ స్టేజ్ లో వచ్చామంటే వీ విల్ గెట్ కాంప్లికేషన్. క్యాన్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ రివర్స్ ద హార్ట్ డిసీజ్? స్టడీస్ ఆర్ ప్రూవ్డ్. ఎస్, ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మీకు హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటే విత్ లైఫ్ స్టైల్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. యూ క్యాన్ రివర్స్ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి జెనెటిక్ వచ్చే మార్పులు డిసీజ్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, హార్ట్ డిసీజ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 15 డిసీజెస్ విల్ గో. డయాబెటీస్ నుంచి 15 విల్ గో, అండ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ విల్ కాజ్ disease, disability and death to all of us. Most people die because of any of these complications. So ఈ 15 రాకుండా మనం చూసుకోగలం. సో we can lifestyle can reverse any disease. It's not late. It is not even late today. It is never late to do the right thing. There is never a wrong time to do the right thing. There is never a wrong time to do the right thing. Even now you can adopt the lifestyle medicine. సో యాంజియోప్లాస్టిస్ సర్జరీస్ కూడా చేశారు, కొన్ని ఎపిక్ స్టడీ చేశారు. ఇది టైం లేదు కాబట్టి నేను ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ త్రూ ఏ ప్రెజెంటేషన్, పీపీటీ మీకు పంపిస్తాను. హార్వర్డ్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ చదివింది, స్టెంట్లు ఇవన్నీ, కంట్రోల్ గ్రూపు లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ వాడుకునే వాళ్ళు రెండు తీసుకుంటే అసలు స్టెంట్ల అవసరం లేకుండానే వాళ్ళు బతికేశారు హాయిగా, ఎవరు లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవెన్ స్టడీ రికార్డ్. ఐఎమ్ కోటింగ్, దేర్ ఆర్ మెనీ అథెంటిక్ స్టడీస్ ఐ హ్యావ్. But like I said, the summary of this is all that there is a 91% reduction in the frequency of heart and angina in many of these cases. Even lung cancer, అటువంటి దగ్గర కూడా lot of changes వచ్చాయి, తక్కువ చేసాం. And many health illnesses, diabetes prevalence నా దగ్గర స్టడీ ఉంది చూడండి. విత్ లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం కిందికి వచ్చేసింది. సో మనం లైఫ్ స్టైల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏమంటాం, డిజీజ్ వస్తే నా షుగర్ కంట్రోల్ ఎవరు చేస్తారు, ఏ డాక్టర్ మంచోడు, ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మంచిది, ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, ఎవరు చూస్తున్నారు, అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా, ఇవి చూస్తున్నారు. కానీ ఇదంతా మన చేతిలో ఉంది, మనం కాపాడుకోవచ్చు. అసలు ఏ డాక్టర్ అవసరం లేకుండా మనం దూరం ఉండొచ్చు అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వేర్ డు యూ గెట్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. కొత్త మెడిసిన్స్ వచ్చాయా, అసలు జబ్బు ఎందుకు వచ్చిందండి మెడిసిన్ అడగడానికి, అది మేము ఆలోచించాలి. ఇది లెట్ us do the paradigm shift. కన్వెన్షన్ నుంచి ఈ మన ఆలోచన శైలిలో, జీవన శైలిలో, మన ఆలోచన దృక్పథంలో ఒక సునామీ లాంటి మార్పు తీసుకురావాలి. దట్స్ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంటర్వెన్షన్ అఫెక్ట్ బయోలాజికల్. అంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే జెనెటిక్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఎస్, లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఈవెన్ జెనెటిక్ మెకానిజం కూడా ఏవైతే పైకి ఎక్స్ప్రెస్ కావాల్సి ఉంటాయో వాటిని నొక్కడం వాటిని సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్డ్. సో 6 లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ నేను చెప్తున్నానండి. వాట్ ఆర్ ద 6 పిల్లర్స్? హెల్తీ ఈటింగ్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఏజ్కి తగ్గట్టుగా చేయండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. 60+ వాళ్ళకి చెప్పాను కదా, 150 minutes పర్ వీక్ చేసినా పర్వాలేదు. అంటే రఫ్లీ ఒక 30 minutes పర్ డే కూడా అవుతుంది. ఒకవేళ 60+ వాళ్ళకి, 65 వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం తక్కువ చేయొచ్చు. కానీ మూవ్మెంట్ ఉండాలి. హెల్త్ఫుల్ ఈటింగ్, డైట్ ఏమి ఉండాలి, షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, ఎక్కువ ప్రోటీన్. 1 gram per kg బాడీ వెయిట్ తీసుకోవాలండి 60+ వాళ్ళకి, 50+ వాళ్ళందరికీ కూడా. ఈవెన్ కొంతమంది వ్యాధి ఉంటే, అంటే ఇల్నెస్, సఫర్, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి 1.5 grams per kg బాడీ. అంటే 75 ఉన్న వాళ్ళు 75 మినిమం డైలీ ఇంటేక్ రావాలి. ఇది ఎగ్స్ ద్వారా కూడా వస్తుంది, ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ ద్వారా కూడా ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే రైస్ని తగ్గించాలి, ఈ కంటెంట్ని ఎక్కువ చేసుకోవాలి, వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి. మేనేజ్ స్ట్రెస్. ఇస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ వల్లనే ఇవన్నీ కూడా హార్మోన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ కాజ్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ మళ్ళీ షుగర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. స్లీప్ వెల్. మనందరూ కూడా మోడర్న్ డైట్లో నిద్రపోలేకపోతున్నాం. అవాయిడ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ లిక్కర్, స్మోకింగ్, డ్రగ్స్, అండ్ ఇంప్రూవ్ సోషల్ కనెక్టివిటీ.
ఈ రోజు ఏమైందంటే మనకు వేల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అండ్ సోషల్ మీడియాలో. కానీ మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అడ్మిట్ అయితే ఒక్కడు రాడు మన కన్ఫర్మ్. ఒక్క ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. ఎవ్రీబడి ఈస్ దేర్ వర్చువల్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ సోషల్ లైఫ్. సోషల్ కనెక్ట్ ఇస్ గో అవుట్, మేక్ పీపుల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇట్. ఒక జోక్ ఉంది కదా, 60 ఏళ్ళ వ్యక్తి ఒక్కడే ఉంటే 70 ఏళ్ళుగా ఫీల్ అవుతాడట. ఇద్దరు కలిస్తే 40 ఏళ్ళుగా ఫీల్ అవుతాడట. ముగ్గురు కలిస్తే 30 ఏళ్ళుగా. ఇక నలుగురు కలిస్తే కుర్రాలాగానే 15 సంవత్సరాల పిల్లలాగా కేరింతలు వేసుకుంటూ గెంతులు వేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. ఎగ్జైట్మెంట్. సో సోషల్ కనెక్టివిటీ అనేది అంతా చేస్తుంది. చాలా ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది కదా, ఒకతను వేరే పిల్లలు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తారు ఒక పెద్ద మనిషిని. ఆయన అంటే ఈయనకున్న జబ్బు ఏం లేదండి, ఈయన ఒక్కడే లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఈయన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కలవనివ్వండి, లెట్ హిమ్ గో టు విలేజ్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ విలేజెస్. దిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ థెరపీ అని. సో సోషల్ కనెక్టివిటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థెరపీ. సో ఐసోలేషన్లో ఉండకూడదు, కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో 6 లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్, గుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ ఈటింగ్. నెంబర్ 2 ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా. మేనేజ్ స్ట్రెస్, థర్డ్ యాక్టివిటీ. స్లీప్ వెల్, ఫోర్త్ యాక్టివిటీ. అవాయిడ్ స్మోకింగ్, డ్రగ్ స్మోకింగ్ అన్నారు. ఇంకో కొత్త విషయం, ఈ మధ్య నేను ఆ క్యాంపెయిన్లో కూడా పాల్గొన్నాను. అవాయిడ్ పాన్ గుట్కా అండి. పాన్ గుట్కా చాలా మంది కుర్రాళ్ళు కూడా తింటున్నారు, ఇది చాలా దారుణం. అండ్ అందరికంటే ఎక్కువ irresponsible fellows are these actors. And I'm talking about all. I do have my favorite actors. I'm not saying I'm not. I do have my favorite. But today you see Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, వీళ్ళందరూ కూడా అక్షయ్, వీళ్ళందరూ పాన్ మసాలా అని చూపిస్తున్నారు. పాన్ మసాలాతో పాటు గుట్కాది కూడా ఇస్తారు, అది తీసుకొని తింటున్నారు అందరూ. వీళ్ళు ఏమంటారు మాకు తెలియదు అన్నట్టు నటిస్తున్నారు. సో ఇది సేమ్. వీళ్ళు ఒక్క అడ్వర్టైజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందండి, వీళ్ళు రోల్ మోడల్స్ కదా, వీళ్ళు ఏం చెప్తారు చేస్తున్నారు కదా. ఇతను ఏ ఎక్కత ఎలా పెట్టుకుంటే అలా పెట్టుకునేవాడు కదా అమితాబ్ బచ్చన్ అలా చేసేటప్పుడు. అలాంటప్పుడు వీళ్ళ బిహేవియర్ కూడా అండి. వీళ్ళు సిగరెట్ పబ్లిక్లో తాగితే అందరూ కూడా అదే తాగుతారు కదా. సో అందుకనే ఈ నెగటివ్ దే బికమ్ రోల్ మోడల్ ఫర్ నెగటివ్ హ్యాబిట్స్. ఏమవుతుంది, దేవుడు వాళ్ళకి అంత డబ్బులు ఇచ్చాడు, అంత ఫేమ్ నేము, మనందరం వాళ్ళకి అంత అందరం పైన తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు పడేస్తుండ్రు. అండ్ దోస్ ఫెలోస్ డూ ద యాడ్ ఫర్ దట్ సమ్ చీప్ మనీ అండ్ కాజ్ సో మచ్ హార్మ్ టు అవర్ జనరేషన్. ఇది మనం అందరం కూడా గమనించాలి. వాళ్ళ మీద మనం ఇది చేయాలి, మనం ఏంటంటే ట్రాల్ చేయాలి. మన అనేకలు ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో ట్రాల్ చేస్తూ ఉంటాం. చెప్పాలి, బాబు మీకు ఏం తక్కువ, మీరు ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నారు, ఇది ఒక అడ్వర్టైజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందని. సో పాన్ గుట్కా కూడా అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పడానికి ఇది చెప్తున్నాను. అండ్ సోషల్ కనెక్టెడ్నెస్. సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ కంప్లీట్ దిస్ ఇన్ 1 minute. ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్. లైక్ మనము ఆహారాన్ని మందులాగా తినకపోతే మందులే ఆహారంగా తినాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈట్ ఫుడ్ లైక్ మెడిసిన్, యూ విల్ ఈట్ మెడిసిన్ లైక్ ఫుడ్. మెడిసిన్ ఒక్కొక్కరు 10-20 టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి డ్యూరింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ త్రూఅవుట్ ద డే. సో లెట్ ఫుడ్ బి థై మెడిసిన్ అనేది హిపోక్రట్స్ అన్నాడు, మా ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఫుడ్లో అంత మహత్యం ఉంది, అంత వాల్యూ ఉంది. ఫుడ్ అన్ని పరిణామాలు గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కి కారణం. సో ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్. చూస్ ప్రిడామినెంట్లీ హోల్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ దట్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ అండ్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ వెజిటేబుల్స్. మంచి వెజిటేబుల్స్ తీసుకోండి. బీన్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ లెంటిల్స్ అండ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ అండ్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ చాలా మంచిది. నట్స్ సీడ్స్ కూడా తీసుకోవడం మంచిది. రెగ్యులర్ అండ్ సెకండ్ ఏంటి, ఎక్సర్సైజ్. రెగ్యులర్ అండ్ కన్స్టెంట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ that can be maintained on a daily basis throughout life. Working, gardening, push-ups and other physical activity is an essential phase of the optimal. కూర్చోకండి, నడుస్తూ ఉండండి, కదులుతూ ఉండండి. స్పీడోమీటర్ ఉంది, అందరు కూడా వాచ్లో కూడా యాప్ పెట్టుకోవచ్చు, సెల్ ఫోన్లో పెట్టుకోవచ్చు. డైలీ ఐ వాక్ 10,000 స్టెప్స్ ఎవ్రీ డే. 4,000 నేను టెన్నిస్ బర్బా వస్తుంది, 6,000 నేను ట్యాంక్ బండ్ పైన నడుస్తాను. 10,000 స్టెప్స్ ఎవ్రీ డే నాకు కోటా. That is what I take care of. So nutrition, yes, I am taking a lot of protein diet and less of carbohydrates. No rice at all. That is all. And then stress. Stress can lead to this. The stress అనేది రిలేటివ్ టర్మ్. ఎగ్జామ్ వస్తే చదువుకోవడానికి స్ట్రెస్, జాబ్కు డెడ్ లైన్ వస్తుందంటే స్ట్రెస్, మన రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలంటే స్ట్రెస్, మన ఈఎంఐ కట్టాలంటే స్ట్రెస్. సో మెనీ స్ట్రెస్ ఆర్ దేర్. సో స్ట్రెస్ క్యాన్ లీడ్ టు ఇంప్రూవ్. It can manage stress. It can lead to improved health and productivity. So it can lead to
అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఒబెసిటీ. ఈ స్థూలకాయము అంటే ఒబెసిటీ అంటారు కదా, ఇది కూడా దానికి కారణం బ్యాడ్ న్యూట్రిషన్. అండ్ హెల్పింగ్ పేషెంట్స్ రికగ్నైజింగ్ నెగటివ్ స్ట్రెస్, అంటే ఇవన్నీ కూడా తినకూడదని చెప్తే ఐడెంటిఫై ద మెకానిజం అండ్ రిడక్షన్ ప్రాక్టీస్ వల్ల మనం అరికట్టవచ్చు. దెన్ తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఇస్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as the ఎనీ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్, స్మోకింగ్, గుట్కా, పాన్, మసాలా, తంబాకు అండ్ లిక్కర్, ఇవన్నీ కూడా చాలా డేంజరస్. దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఫర్ మెనీ క్యాన్సర్స్ అండ్ హార్ట్ డిజీజ్. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో కార్సినోజెనిక్ సబ్స్టెన్స్ వాడతారండి. 150 కార్సినోజెనిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. అండ్ అడిటివ్ గా, ప్రిజర్వేటివ్ గా అన్నం మంచిగా కనపడాలని, ఆ పదార్థాలు మంచి కనపడాలని ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడుతుంటారు. మన ఇంట్లో మనం అది ఉంచుకోలేము, మన దగ్గర అట్లా ఉండవు. హోటల్ ఎందుకు ఉంటాయంటే దే యూజ్ ఆల్ ద కెమికల్స్. సో దీస్ కెన్ కాజ్ కార్సినోజన్. దే ఆర్ కాల్డ్ కార్సినోజన్ అండ్ దే ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్. సో అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్, రిఫైన్డ్ ఫుడ్ అండ్ ultra process, this machinated food, automated food is all responsible for this. So positive behavior that will improve health include cessation of tobacco use and limiting the dose of alcohol. అసలు డోస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కూడా చాలా చాలా మంది అంటుంటారు 2 పెగ్గులు సరిపోతాయా అని. అంటే నేను 2 పెగ్గుల తర్వాత మీరు ఆగుతారా? సో ఈ 2 కూడా కరెక్ట్ కాదు. అదే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంటుంది. మా దగ్గర నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తుంటారు, డాక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి వీళ్ళు ఏదైనా కొత్త మెడిసిన్ ఏదైనా రాస్తుంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని రాస్తే, డాక్టర్ గారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమి ఉండవు కదా అని, ఏదో చాలా ఆరోగ్యం గురించి చాలా మీరు బాధపడిపోతున్నట్టు, చాలా కేర్ తీసుకున్నట్టుగా అడుగుతారు. అదే ఆ డాక్టర్ అడిగినప్పుడు మీరు స్మోకింగ్ చేస్తారా అంటే అవును, ఇక్కడ తాగుతారా అవును. సో అంతకంటే హార్మ్ఫుల్ అయితే ఇది ఉండదు కదండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. డ్రగ్స్ ఆర్ మెన్ ఫర్ క్యూరింగ్, దే విల్ నాట్ యాజ్ డామేజింగ్ యాజ్ యువర్ స్మోకింగ్ అండ్ మీకే డేంజరస్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని. మీకు ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ తెలియదా, స్మోకింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏముంటుందని లిటరలీ. సో ఇలా కొంతమంది దే హావ్ గట్ ఫాల్టీ ఐడియాస్ అండ్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్. స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఎలా ఉంది. చాలా మంది స్లీప్ ఏంటి, లేజీ, లిథార్జీ, ఏదో మత్తులో ఉంటాడు, సోమరిపోతూ అంటారు. కాదండి, మినిమం 8 hours ఉండాలి. పెద్దవాళ్ళు అంటే 60+ వాళ్ళు అందరూ కూడా కనీసం 7 to 8 hours పడుకోవాలి. ఇది చదువుకో పిల్లలకు కూడా మంచిది, అందరికి కూడా ఎందుకు మంచిది అంటే వెన్ యూ స్లీప్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లీనింగ్ మెకానిజం ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, అదంతా కూడా క్లీనింగ్ జరుగుతుంది లోపల, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది, మెమరీ రిటెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఎబిలిటీ టు స్టడీ, గ్రాస్ప్ అండ్ లెర్న్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో నిద్ర వల్ల అది ఒక రీవైటలైజింగ్, రీబూస్టింగ్ మెకానిజం, కానీ అది తగ్గించేది కాదు. అండ్ sleepless nights can cause many illnesses, even leading to death sometimes. So insomnia is a very, very dangerous problem. So less sleep means more disturbance behavior, anxiety, depression, and psychological disturbance. So please maintain minimum 7 to 8 hours of sleep in this. Then relationships. Of course, these days relationships are mostly selfish అని అదే అని అంటుంటారు. కానీ మనం నచ్చే వాళ్ళతో కొంతమందితో అయినా మనం రిలేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ లోన్లీనెస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ కిల్లర్. ఇట్ ఈస్ యాజ్ డేంజరస్ యాజ్ ద ట్యూబర్కులోసిస్ ఆర్ యాజ్ ఎ లంగ్ క్యాన్సర్. అంటే లోన్లీనెస్ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్తో కంపేర్ చేయబడుతుంది. అంటే డెత్ దారి తీస్తుంది అని అర్థం. ఒక్కరే ఉంటే లేనిపోని ఆలోచనలు వస్తాయి, మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం, ఎన్నో రకాల భయభ్రాంతులకు గురి అవుతాము, అప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి, ఫోబియాలు వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ప్రజల పట్ల కూడా మన జీవితం పట్ల విరక్తి వస్తుంది. అందుకే యూ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టచ్, సోషల్ కనెక్టివిటీ, రిలేషన్షిప్స్ కలుస్తూ ఉండాలి. నేను బ్లూ జోన్ అనే దగ్గర ప్రతిరోజు దాదాపు సాయంత్రం కలుసుకుంటారు. వారానికి ఒకసారి కూర్చొని పాటలు పాడతారు, వాళ్ళ ఫోక్లోర్లో సాంగ్స్ పాడతారు, యాక్టివిటీస్ చేస్తారు, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తారు. పెద్దవాళ్ళైనా కానీ చిన్నగా చేసి డాన్స్ చేస్తారు. బ్లూ జోన్ స్టడీ క్లియర్లీ షోస్ సోషల్ కనెక్టివిటీ ఇస్ గ్రేట్ సెంటిమెంట్. మీరు ఏ బాధ వచ్చినా కానీ పైకి చెప్పుకుంటే సగం జబ్బు తగ్గిపోతుంది. ఇది సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అన్నాడు. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఏమన్నాడంటే, డాక్టర్గా చాలా మంది ట్రీట్ చేసేది వినేవాడు ఉంటే వాళ్ళకు టేకింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ అన్నమాట. దానివల్లనే 50% తగ్గిపోతుంది. తర్వాత కొంచెం మెడిసిన్తో తగ్గుతుంది.
దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో మనము కనీసం మన వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఈ మధ్య నేను చూశాను, అందరూ వస్తారు, సెల్ ఫోన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడరు. పండుగలను అందరూ వెళ్ళి కలుసుకుంటారు, అందరు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటారు, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడరు. ఇదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వాకింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా చూస్తున్నాను, చాలా మంది వాకింగ్ చేస్తూ నాకు ఎదురుకొచ్చి ఢీ కొట్టేటట్టు ఉంటారు. నేను పక్క జరిగిపోతుంటాను అప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టుడే. అగైన్ మళ్ళీ సెల్ ఫోన్. వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ లోన్లీనెస్ ఇస్ దేర్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. బ్లూ స్క్రీన్ విల్ హర్ట్ యువర్ ఐస్. సో ఇవాళ రెటినా బ్లైండ్నెస్ అనేది కామనెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్, అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్. సో మూవ్ మోర్, ఈట్ వెల్, స్ట్రెస్ లెస్, లవ్ మోర్. సో సోషల్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? లవ్ మోర్. లవ్ విల్ స్ప్రెడ్ గుడ్ హార్మోన్. ఎందుకు లవ్ చేయాలి అంటే, ఎందుకు మనం పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే, పాజిటివ్ థింకింగ్ వల్ల నలుగురికి మంచిగా ఆలోచిస్తే మనలో ఎండార్ఫిన్ సబ్స్టెన్స్ అని, హార్మోన్స్ అని, తర్వాత డోపమిన్ అని, సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్స్ మనలో సర్క్యులేట్ అవుతుంటాయి. అవి సర్క్యులేట్ అవుతుంటే వీ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అండ్ బికమ్ ఓకే. సో టు లవ్ ఇస్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హెల్తీ. టు హేట్ ఈస్ ఇన్వైటింగ్ ఎ డిసీజ్. యాంగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ పనిష్మెంట్. మనం యాంగ్రీగా ఎవరినో తిడుతున్నాం అనుకుంటాం, కానీ మన సెంటర్ మన బాడీలో మనం టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నాం, అవతల వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. అది మనకు బీపీ వస్తుంది, మనకు టెన్షన్ వస్తుంది, వాడు పక్కన తీసుకొని నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు మనం. సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్, టెంపర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ పూర్ టెంపర్ టాంట్రమ్ ఆర్ కాజింగ్ అవర్ ఇల్నెస్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ కి తోడు ఉంటుంది, అప్రెన్షన్ ఉండకండి, హేట్రేడ్ పెట్టుకోకండి, లవ్. సో దీస్ ఆర్ ద హెల్తీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, హెల్తీ ఫిట్నెస్ హ్యాబిట్స్, స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్, mindfulness habits, reduction of chemical substances, and social connectivity. These are the 6 pillars of lifestyle medicine. ఇందులో ఏది చేయడం వల్ల అసాధ్యమో మీరు నాకు చెప్పండి. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అబౌట్ ది 6 pillars ఇవే: న్యూట్రిషన్, ఎక్సర్సైజ్, సోషల్ కనెక్టివిటీ, అండ్ ది సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ని మానేసుకోవడం, స్లీప్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం, కదా, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం. ఇందులో ఏది చెప్పాను? దీనికి డబ్బులు కావాలా? డూ యూ రిక్వైర్ ఎక్స్ట్రా ఆపరేటర్స్, ఎక్స్ట్రా పరికరాలు ఏమైనా కావాలా, ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైనా కావాలా? మీకు చెప్పండి. నౌ డోంట్ యూ అగ్రీ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఇస్ ద చీపెస్ట్ టు బి హెల్తీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు బి అన్హెల్తీ. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వేర్ ద లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఇస్. జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్. పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఏజ్ గ్రూప్ మన మెంబర్షిప్ మన గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు 60+ అందరికి కూడా. ఐఎమ్ ఆల్సో 60+, ఐఎమ్ 65 నౌ. సో మనందరికీ వర్తించేది ఏంటంటే, ఈ డిమెన్షియా చాలా కామన్ గా వస్తున్నది, మతిమరుపు అనేది. ఇది మతిమరుపు అనేది ఏజ్ రిలేటెడా, డిజీజ్ రిలేటెడా ఎలా చెప్పగలుగుతాం? ఓకే. సో రీసెంట్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంటే, ఎక్కడ వస్తువులు గుర్తు పెట్టుకోవడం మర్చిపోతుంటే, తరచుగా పేర్లు మర్చిపోతుంటే, కొంతమంది వాళ్ళ ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ పేర్లు కూడా మర్చిపోతున్నారు. పాత సినిమాలు యూట్యూబ్ లో చూసి అని అంటున్నారు, కానీ పేరు చెప్పలేకపోతున్నారు. కొంతమంది వాళ్ళ కార్ కీ చైన్ తీసుకెళ్ళి రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టారు. సో అంటే మర్చిమరుపు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ టు దర్ హౌస్ అగైన్. బయటికి వెళ్తున్నారు, కానీ మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి దారి తెలియట్లేదు, తప్పిపోతున్నారు, పక్క దేనిలోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఎవరో తీసుకొచ్చి డ్రాప్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్టర్ 65 దట్ కెన్ లీడ్ టు పార్కిన్సోనిజం అండ్ ఆల్సో డిమెన్షియా, అల్జైమర్. ఇవి కూడా డెఫినెట్లీ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ ఇన్ అడిషన్ టు జెనెటిక్. సో జెనెటిక్ డిజీజ్ తలరాత కాదు, దాన్ని కూడా మనం ఆపుకోవచ్చు త్రూ లైఫ్ స్టైల్. Life style is the solution to control many major killer diseases, and with some careful diet and lifestyle modification, మన ప్రవర్తనలో మార్పు, మన ఆలోచనలో మార్పు పోతే, వాట్ డిడ్ గాంధీ సే, హౌ విల్ యు చేంజ్ ద సొసైటీ అండ్ వరల్డ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిర్రర్. అంటే ఎవరు? మీరే. మీరు మీ మిర్రర్ లో చూసుకోండి, మీ నుంచే మార్పు రావాలి. లైఫ్ స్టైల్ మూవ్మెంట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టాకింగ్. సో లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఇస్ దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇట్ ఇస్ నెవర్ లేట్ టు స్టార్ట్ ఇట్. యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఆల్ ఆఫ్ us can do it. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Before I entertain I take dialogue, questions. I just want to add only 1 minute. Sorry to interrupt you. Artificial intelligence, I'm not able to take care. yes. That was the exact. Next time. Yeah, next session we can take it as a next, because that was the exact question one of the members have asked through messenger. They put a message, can we know Dr. Ashok Garu is going to talk about on how AI is impacting healthcare. This is the question raised by one Sarika Garu. So we will have this as a next session, sir, because ఇప్పుడు 7:10 ఉంది, 15 minutes చెప్పమంటే చెప్తాను. అది కూడా దానికంటే we will have the second section of it, because there must be
Yeah, Uh, please. the issue is if a lecture goes beyond 1 hour, I think the capacity of receiving slowly goes down. So normally in the It international causes standards, stress. yeah. It causes stress. Stress. Not only that, normally people say international experts on education and other areas say Yeah, that after definitely. 20-30 minutes, people, the capacity of Attention span పోతుంది. yeah, Attention span and ఉంటుంది. it falls down very fastly after about 30 minutes. Yes, So yes. I would like to thank you on behalf of the Center for Social Dialogue for accepting our invitation and making your time possible for us. And we are deeply indebted to you for your wonderful talk. And మీరు ఇచ్చేటువంటి టాక్ కూడా ఒక నాట్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ మా జనరల్ పీపుల్ యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మాట్లాడారు మీరు. వీఆర్ వెరీ టెక్నికల్ మచ్ గా మాట్లాడండి. వీఆర్ వెరీ మచ్ టెక్నికల్ గా yes, yes, yeah, you have become one among us while talking, because I am an advocate. I may not have medical knowledge. There are academicians, teachers. Srinivasalu Garu is a professor of political science. Professor V. Balmohan Das Garu is a professor of commerce and former vice chancellor of the Nagarjuna University. There are technical people, chemical engineers. So many other people are there. So, doctors are also there, lawyers are there, teachers are there. So I am very happy that you have used such a kind of language which has the connectivity with all the people. So I would like to now start the dialogue, the second part of our activity is dialogue. So normally we start with Professor V. Balmohan Das Garu, taking him as our what's called as the leader for the dialogue. So I request, before I request Professor V. Balmohan Das Garu to start the dialogue, I make only one small request. Please ask questions instead of a counter, what's called as a presentation. A question will allow us to learn more from the speaker, and let the question be as sharp as possible, as short as possible. This is my only request. Now I invite Dr. V. Balmohan Das Garu for the first starting point of the dialogue. All other people can start unmute themselves and talk later on. Absolutely, there is no restriction. I will not be calling anybody by name, but people can on their own unmute themselves and talk about the issue. Now I invite Professor Balmohan Das Garu to initiate the dialogue. We love you, Dr. Ashok. Thank you, sir. I find a Gandhi in you, because Gandhi, whatever he practiced, he said. Yeah, whatever he has practiced, he said. And you say that you practiced what you said. So I find a Gandhi. And you have Blue Zone study, an important study you have referred. And your background seems to be very blue with a galaxy. And we are very happy that Raghukumar Garu has arranged an excellent doctor presentation without any fees for us. So we should thank you very much. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అందులో మనం అందరం ఉండాలి. Yes. మీరు చెప్పిన అన్ని కూడా నేను రాసుకున్నాను. ఐఎమ్ 77. నేను ఇంకా 77. But I follow generally what you said. కాకపోతే నాకు డిమెన్షియా కొంచెం వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు ఐఐటి బాసరా వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉన్నారంగానే నాకు ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన గుర్తొచ్చారు, రాజిరెడ్డి గారు, ఛాన్సలర్ ఆఫ్ మీ ప్రెడిసెసర్ ఆర్జీకేటి ఛాన్సలర్ గా ఉండేవారు. ఆయన పేరు గుర్తొచ్చింది. ఆయన ఎక్కడ పనిచేశారో మర్చిపోయాను, కానీ తర్వాత గుర్తొచ్చింది. మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు కార్నెగీ మెలాన్ యూనివర్సిటీ, పిట్స్బర్గ్ అనే అన్ని గుర్తొచ్చినాయి. కాబట్టి నాకు స్టార్ట్ అయిందేమో అనుకుంటున్నాను. We follow definitely what you said. If you are active, you will be healthy అన్నారు. Luckily, use it or lose it. Yeah. Use it or lose it. Brain అయినా యూజ్ చేయకపోతే పోతుంది, మనకిస్తుంది. మూమెంట్ జాయింట్స్ కూడా ఓడకపోతే పోతాయి. మాలో చాలా మంది యాక్టివ్ గా ఉన్నారండి. మా రవికుమార్ గారు ఎవ్రీ ఫ్రైడే మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోబెడతారు. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం డెఫినెట్ గా. We look forward for another session from you. Thank you very much. హెల్త్ కేర్ చెప్పాలి, అది చెప్తాను.
థ్యాంక్ యూ. సార్ సెకండ్ ఇంకో సెషన్ పెట్టుకుందాం AI కనెక్టివిటీ మీద. నౌ ఐ ఓపెన్ ది డైలాగ్ అండి. ఎనీబడి కెన్ అన్మ్యూట్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ స్టార్ట్ రైజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సీకింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ నమస్కారం సార్, నా పేరు సుధీమతి గారు, రిటైర్డ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ సార్ ఫ్రమ్ రైల్వేస్. చాలా చాలా విపులంగా, ఎనర్జెటిక్ గా, యాక్టివ్ గా, చాలా లైవ్లీగా ఉంది మీ సెషన్. నాకు ఒక చిన్న సందేహం అండి. ఆర్ ఎనీ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ దే ఎనీవే రిలేటెడ్ టు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇది నేను కవర్ చేయాల్సింది కూడా. యు హావ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ పర్టినెంట్ క్వశ్చన్. ఈ రోజు కూడా నేను ఏం చేశానంటే డైలీ స్కెచ్ పెన్ కలర్ఫుల్ తెచ్చుకొని వైట్ పేపర్ మీద కావాలని టీవీ చూస్తున్నప్పుడు పాయింట్స్ కొత్తగా రాసుకుంటున్నా. అంటే ఎందుకంటే మా తాతగారు హీ లివ్డ్ ఫర్ 99 years అండి. ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అంటే ఆయన కర్ణికం చేసేవారు. రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆయన హీ ఆల్మోస్ట్ స్పెంట్ లోన్లీ లైఫ్ ఓన్లీ. ఆయన గదిలోనే ఉండేవారు. బట్ హీ యూస్ టు రైట్ ఏదో ఒకటి, ఒక లిస్ట్ అన్నా, కనీసం తోటకూర, పాలకూర లాంటి లిస్ట్ అన్నా రాసేవారు అనమాట రోజు. టిల్ ది లాస్ట్ డే he didn't even spend only 4-5 days, just fever లాగా వచ్చింది, చనిపోయారు. He didn't lose memory or anything till the last 99 years. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను చాలా దగ్గర నా కోలీగ్స్ అంటున్నారు, వారు వెళ్ళి బ్యాంక్ లో చెక్ సైన్ చేస్తారు కదా, బ్యాంక్ మేనేజర్ అడుగుతున్నారు పిలిచి, సార్ ఇది మీ సిగ్నేచర్ కాదు కదా, సిగ్నేచర్ టాలీ కావండి, కావట్లేదు. చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ సిగ్నేచర్ మీకు టాలీ కావకపోతే వాళ్ళు పైసలు ఇవ్వడు కదా. అవును, సిగ్నేచర్ టాలీ కావాలి. రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అసలు డిమెన్షియా కానీ బ్రెయిన్ డిజార్డర్, పార్కిన్సన్, ఆల్జైమర్ will start in the hand. Inability to write, one of the important features. And loss of smell, one of the other indications. స్టార్టింగ్ సైన్స్ అదే. ఆల్జైమర్ డిటెక్ట్ అయ్యే వరకు 12 ఏళ్ల తర్వాత అవుతుందండి. అంటే ఈ రోజు ఆల్జైమర్ డిటెక్ట్ చేస్తుంటే 10 ఏళ్ల నుంచి మొదలై ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ గా ఇప్పుడు ఇనేబిలిటీ టు రైట్, ఇనేబిలిటీ టు స్మెల్, ఆర్ ఏదో కంపు వాసన పుడుతుంది అని అంటుంటారు. ఏం కారణం చేస్తున్నారు? ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ ద బ్రెయిన్ సిస్టమ్. సో ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్లీ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ there is a writing test to detect Alzheimer. That is how important your question is. అంటే రైటింగ్ వల్ల we can avoid డైలీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. yes డైలీ రైటింగ్ వల్ల మన సేమ్ ఉంటుంది. నేను చెప్తున్నాను కదా, మన సిగ్నేచర్ మనకు సాని కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంది కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ 2 రకాలు 3 రకాల పత్రాలు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఇస్తున్నారు డబ్బులు. అంత దారుణంగా అయితే. సో దట్ ఈస్ డైలీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ రైటింగ్ యూ విల్ నో. అంటే ప్రివెన్షన్ కాకుండా యూ విల్ టెన్ టు నో దట్ ఇప్పుడు డిమెన్షియాలో లాస్ ఆఫ్ మెమరీ మనకు వస్తుంది అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా, అలాగే ఇది కూడా వస్తుంది, రాయలేకపోతున్నాం అనేది మనం గమనించి వీ కెన్ టేక్ ద డాక్టర్ సైడ్. ఆ విధంగా అర్లీ డిటెక్షన్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. రైటింగ్ ఇస్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. వినిపిస్తుందండి. లక్ష్మీ నాగేశ్వర్ గారు, షీ ఈజ్ ఏ సోషల్ యాక్టివిస్ట్, కుల నిర్మూలన పోరాటాలు వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అయిన వ్యక్తి, రచయిత్రి, సో మెనీ థింగ్స్ సార్. షీ హాస్ సో మెనీ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ హర్. ప్లీజ్ మేడం. లక్ష్మీ నాగేశ్వర్ అండి. ఒక డాక్టర్ లాగా కాకుండా ఒక ప్రొఫెసర్ లాగా మాట్లాడారు. ఏమిటంటే మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ పాయింట్స్ లో ఒక ఫిలాసఫీ, అన్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లైఫ్, కైండ్ ఆఫ్ ఫాలో ఫిలాసఫీ, అయితే రిలీజియస్ టెండెన్సీస్ ఆర్ దట్ ఫిలాసఫీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఎథియిస్ట్ అయితే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వేస్ ఆఫ్ ఎండ్యూరింగ్ లైఫ్. ఈ కష్ట నష్టాలు అనుకోగాని మనం ఎంత పెర్ఫెక్ట్ గా లైఫ్ లీడ్ చేయాలన్నా ఏవో ఒక ఎదురు దెబ్బలు తగులుతుంటాయండి, తప్ప ఉంటాయి. అవి ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనే ఒక యాటిట్యూడ్ మన యొక్క హ్యాపీనెస్ ని డిసిప్లిన్ చేస్తుంది. సో అది ఒక పాయింట్, హ్యావింగ్ అన్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లైఫ్, ఎ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్. I want to add positive thinking. Yes. Thinking is a force multiplier.
నెగటివ్ థింకింగ్ ఇస్ వర్స్ దెన్ ద వైరస్. నెగటివిటీ మాట్లాడే వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయండి. నా పేషెంట్ నన్ను అవాయిడ్ చేసినట్టుగా స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అంటే అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అంటే అవాయిడ్ ద డాక్టర్ అవాయిడ్ ఆల్కహాల్, అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అని. అలాగా యూ అవాయిడ్ నెగటివ్ ఫెలోస్, దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఫెలోస్. వాళ్ళు పొద్దున్నే మన కావాలని ఫోన్ చేసి మనల్ని మొరాల్ని డౌన్ చేయడానికి చూస్తారు. చాలా మంది ఇవాళ రేపు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండడానికి అనుకోవటం లేదు. అవతల వాడు ఎంత అన్హ్యాపీగా ఉన్నాడు, వాడెంత కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాడు అది చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. అందుకే హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి కదండి. యాక్సెప్టింగ్, అడ్జస్టింగ్, అదంతా అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పాలేమో అనుకున్నాను నేను. తర్వాత నాకండి పేర్లు మర్చిపోయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. మామూలుగా ఒక ఫైల్ నేమ్, ఒక ఫైల్ కంటెంట్ గుర్తుండేది. కానీ ఐఎమ్ రిటైర్డ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. పేరు పాత పేర్లు బాగా గుర్తుంటాయండి. ఈ మధ్య పేరు హీరోయిన్ ఈ పేర్లు గుర్తుంటాయి. మరి మేడం నా పేరు గుర్తుందా మీకు? అయితే కొత్తగా గుర్తున్నట్టే మీకు. ముఖం చూపిస్తుంటే గుర్తుండదా? అదే సార్, నేను రీసెంట్ పరిచయం కదా, కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది గుర్తుందంటే అన్ని గుర్తున్నట్టే మేడం. మీరు పాత పడిపోయినారండి. శుక్రవారం గురువారం రాగానే నేను పెట్టారు లేదా అని చూసుకుంటాను. అయితే చాలా మంది మర్చిపోయిన విషయం 5-6 రోజులకు గుర్తుకొస్తుంది మళ్ళీ కదా. అదేదో సిమిలర్స్ వస్తే ఆ సిమిలర్ వర్డ్, ఆ రైమింగ్ అట్లా గుర్తుకొస్తుంది. కొంతమంది వాళ్ళ ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ కూడా మర్చిపోతున్నారు. అరే ఈయన పేరు ఏదో ఉంది కదా, పొలిటికల్ లీడర్స్ రీసెంట్ మెమరీ లాస్ అనేది సైన్ ఆఫ్ డిమెన్షియా. రీసెంట్ లాస్ మెమరీ, రీసెంట్ గా మర్చిపోతే మీరు కొంచెం అలారంగా మీరు చూపించుకోవాలి, డాక్టర్ విజిట్ చేయాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్. రీసెంట్ ఇదే మెమరీ లాస్ నేను వారి గురించి చెప్పట్లేదు, మీరు వారి గురించి చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ ఏ వెరీ రీసెంట్ అక్వైంటెన్స్ టు హర్. షీ రిమెంబర్స్ మీ. She remembers everything. That is my advantage. Whoever knows Raghu Kumar Garu will not forget him. Whoever knows Raghu Kumar Garu will not forget him. They'll remember him for lifetime. So ఆ విధంగా మెమరీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో మేడం, ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ జాయిన్ ద డిస్కషన్ సార్ ఆన్ యువర్ ఓన్. మెడికల్ అడ్వైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నమస్కారం అండి, నేను తిరుమల శెట్టి నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నాను. నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే. నమస్తే. తిరుమల శెట్టి నాగేశ్వరరావు గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ జాయిన్ అవుతున్నారు సార్ రెగ్యులర్ గా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో ఉన్నారు కానీ. సరేనండి, మరి మీరు చెప్పింది చాలా బాగా ఉంది, వివరంగా ఉంది. 6 pillars వగైరా చాలా బాగా ఉన్నాయి. మై క్వశ్చన్ కాదు, ఫర్ ఎనీబడి అండ్ ఎవ్రీబడి, హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద కామన్ మ్యాన్? ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ ఇల్లయిట్ పీపుల్కి చాలా ఈజీగా ఇంప్లిమెంటేషను అర్థం చేసుకోవటం అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ ఆ మురు కాలువల పక్కన గుడిసెల్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, రోజువారీ కూలికి వెళ్తున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరికీను మీరు పీచు తినాలి, పండ్లు తినాలి, కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించాలి, ప్రోటీన్ తినాలి అనేది హౌ దట్ కెన్ బి పాసిబుల్? ఇంకొకటి, మీరు 2 విషయాలు అన్నారు, అమాంగ్ మెనీ. మనం దేశ సేవ చేసినట్టుగా కూడా ఉంటుంది. మన గవర్నమెంట్ ఎక్స్చెక్కర్కి కొంచెం ఖర్చు తగ్గించడానికి అని అన్నారు కదా, సరే కరెక్టే. హౌ మచ్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్, అవర్ బిలవ్డ్ పీపుల్? ఇంకోటి, ఈవెన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడాను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది, ఎలా ఉండాలి ఈ ఎడ్యుకేటింగ్ ద కామన్ పీపుల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము ఎప్పుడన్నా డాక్టర్స్ ఆఫీస్కి వెళ్తే, మై వైఫ్ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ ఫ్లారిడా స్టేట్ యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజ్. వన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ వాల్ సైన్స్, యువర్ డాక్టర్ ఈజ్ యువర్ టీచర్. దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ ఐడియా. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి నాకు తెలిసిన చుట్టాలు వెళ్తే కూడాను వాళ్ళు నోరు మెడిపితే వాళ్ళకి భయం, మాట్లాడటం కోసం. అసలు ది రియాక్షన్ ఈజ్, ఐ మీన్ లైక్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ 1000 people, you just go, your 5 minutes or 2 minutes are over. They don't even give the diagnosis clearly.
so that they understand they are uneducated people. I don't see that. I'm not complaining, but how can that be improved? ఇలాంటి కొన్ని ఇంకొకటి అంశము బ్లూ మ్యాప్ ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయి. జపాన్ లో 100 ఏళ్ళు పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకినావా అందరికి తెలిసిన విషయమే, ఇటలీ, కాలిఫోర్నియా వగైరా వగైరా. కానీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యా, బట్ మై పాయింట్ ఈస్ దిస్, అక్కడ వాతావరణం ఏంటి, అక్కడ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్ ఏమిటి, అవేర్నెస్ ఏమిటి, we cannot compare that. ప్రతి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా అనేది ఇంపాసిబుల్. ఇట్ డజంట్ వర్క్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. కాకపోతే how can we help? What are the thoughts? Thank you for this. Thank you so much. Yeah, thank you. It's a very good question, detailed one. One is important is, ఇప్పుడు government is not spending even 5% of the GDP. We talked about expenditure. This is very shocking. So మన అందరం కూడా పొద్దున్న లేస్తే, I mean, I don't want to criticize anybody here, కానీ అన్వాంటెడ్ ఇష్యూస్ లో ఇంతమంది డిబేట్ పాల్గొనడం ఇదంతా చేయడం ఉంటుంది, కానీ ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాలు ఎవరు మాట్లాడటం లేదు. తర్వాత ఎవరికి ఏమవసరం ఉంది, ప్రజలకు ఏమవుతుంది, రోడ్ల గురించి కానీ వార్తలు, లివింగ్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడలేదు. అలాగే హెల్త్ బడ్జెట్ రాను తగ్గిపోతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పర్సనల్ హైజీన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజింగ్ ఎందుకంటే సోకాల్ డెవలప్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి, గ్రేట్ నికోబార్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టారండి. అందులో మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ విల్ బి కట్ ఇన్ ద నికోబార్ ఐలాండ్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే కోర్ట్ ఏమంటుంది అంటే, నార్మలీ దే షుడ్ ప్లాన్ ద ట్రీస్ అండ్ దెన్ టేక్ అవే ద ట్రీస్ కదా. సో ఈ నాట్ డెవలప్మెంట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్వైరన్మెంట్ సస్టైనబుల్ ఉంటేనే డెవలప్మెంట్ చేయించాలి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ యూ ఆస్క్ ఇస్, వాట్ ఈస్ ద ఎంఫసిస్? మెనీ పీపుల్ రిక్వైర్ do not require super specialty hospitals. Simple district hospitals, primary health centers ఉంటే సరిపోతుంది. అన్నింటిలో వాళ్ళ అవసరాలు అన్ని కూడా ఉంటాయి. మనమే లైఫ్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకొని వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ డిమాండ్ ఫర్ ది సో కాల్ స్పెషలైజేషన్. మనం గోడుతో పోయేదాన్ని గొడ్డలతో దాకా తెచ్చుకొని మనకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కావాలి, సూపర్ స్పెషాలిటీ కావాలి, నాకు ఆరోగ్యశ్రీ కావాలని కొట్లాడుతున్నాం మనం, లేక ఆయుష్మాన్ భారత్ కావాలని కొట్లాడుతున్నాం. కానీ అరే ఇదంతా కారణం నాది, నేను చూసుకోవాల్సింది ఇది, అక్కడ దాకా పోనవసరం లేదు అని. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ వాడు కూడా మీకు అన్ని డిడక్ట్ చేసే ఇస్తారు కదా. సో వాట్ షుడ్ బి ఆన్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ అండ్ సెకండరీ, నాట్ ద సూపర్ స్పెషాలిటీ అండ్ కార్పొరేట్. అండ్ మీరు అందరికీ చాలా కరెక్ట్, 800 రూపీస్ 1000 రూపీస్ వాళ్ళ రేపు కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటున్నారండి. ఒక్క క్వశ్చన్ మనం అడిగితే కూడా అవుట్ ఆఫ్ టర్న్ బయట మీరు కాంపౌండర్ అడిగి చెప్తారు, మెడిసిన్ ఎలా వాడాలంటే బయట ఎక్కడే చెప్తారు, దీన్ని ఎప్పుడు రమ్మంటారు అంటే మై నర్స్ విల్ టెల్ యూ అని. ఇలా మనల్ని మీరు తొందరగా వెళ్తే ఇంకో కూడా వస్తారు కదా, వాటితో మాకు డబ్బులు వస్తాయి కదా అన్నట్టుగా చాలా చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ఇంకోటి ఫీజు లిమిటేషన్ ఉండట్లేదు. క్రాస్ కూడా హాస్పిటలైజేషన్ క్రాస్ బెడ్ కాస్ట్ నుంచి మొదలుకొని అన్ని చూసుకోండి. ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు, దెర్ ఇస్ నో చెక్ ఎట్ ఆల్ కదా. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రీమ్ లైనింగ్, యూనిఫార్మిటీ ఉన్నాయా కండిషన్స్? So health become a very, very costly affair because of all these things. దీనికంతా కారణం మనం కూడా we should also demand good అంటే ఓన్లీ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ కాపాడుతూ అక్కడ దాకా రాకుండా ఉండడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, ఇంకోటి we should demand from the government to allocate డెవలప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కోవిడ్ టైంలో చూసారు, ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎంతో మంది చనిపోయారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకుండా ఎంతో మంది చనిపోయారు. ఇవన్నీ కూడా కల్పించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఎందుకు మనం ఇది చేయకూడదని మనం ఇది అడగాలి. సోషల్ మీడియాలో దీని గురించి ట్రోల్ చేయాలి, కానీ మన అనవసరంగా వాళ్ళు సిమిలర్లీ ఫుడ్ క్వాలిటీ as well, food quality. yes you are very right. yes quality, food quality. ఇప్పుడు సో కాల్ మోడర్న్ ఫుడ్ ఇది అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఓవర్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉన్నాయి. HDL కంటే LDL ఎక్కువ ఉంది ఫ్యాట్ లో, కొలెస్ట్రాల్ లో. Sir, we will move forward, sir. We will move forward. Some more people are also waiting for their third. So, Dr. Muralidhar Garu from... Good evening, sir. Dr. Ashok Garu excellently dealt with the subject with his vast experience in other fields, not only as a doctor. Kabatti, now today I think he has dealt with the subject of philosophy of health. Health philosophy గురించి మాట్లాడినారు. ఈ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసి ఈ సోషల్ ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో ఈ హెల్త్ సార్ కూడా డాక్టర్ కాబట్టి
దానికి సంబంధించినటువంటి బోలెడు కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్, డాక్టర్స్ ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు, అసలు దాంట్లో ఒక పాయింట్ కూడా ఇది లేదు అనకుండా ఇంచుమించు అన్ని పాయింట్స్ కూడా డీల్ చేసినారు. అండ్ ఏఐ అన్నటువంటిది మీరు అన్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఇప్పుడు డీల్ చేస్తే మాత్రము డెఫినెట్ గా అది ఓవర్ బర్డెన్ అన్నటువంటిది అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఇంకొక సెషన్ కు మార్చడం అన్నటువంటిదే మనం తీసుకున్నటువంటి సముచితమైన, రవికుమార్ గారు తీసుకున్నటువంటి సముచితమైనటువంటి నిర్ణయం. ఇక దాని తర్వాత మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ లో ఉండేటోళ్ళు అందరూ కూడా నాకు తెలిసి యావరేజ్ ఏజ్ 65 ఉంటుంది అనుకుంటా. మొన్ననే నా బర్త్డే అయిపోయింది. ఐఎమ్ ఆల్సో 66. కాబట్టి ఎనర్జెటిక్ గా ఉండడానికి సార్ అశోక్ గారు మీకు చెప్పాల్సినటువంటిది ఏమనంటే, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆల్జిమర్స్ రానియకుండా, డిమెన్షియాలు రానియకుండా కాపాడుతున్నటువంటి ఒక మహనీయమైనటువంటి వ్యక్తి రవికుమార్ గారు. ప్రతి శుక్రవారము ఈ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ లో మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి షార్పెనింగ్. ఈ డజంట్ నో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్. రవికుమార్ గారు అడ్వకేట్ అనుకుంటున్నారు కానీ, బట్ బేసికలీ హీఈస్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్ హూ లుక్స్ సార్ కరెక్ట్ సార్. అదొకటి. ఇక రెండవది వచ్చేసి మీరన్న పాయింట్లలో అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్స్ ఏమనంటే, ఈ సోషల్ కమ్యూనికేషన్ అన్నటువంటిది ఇది మనది వర్చువల్ కమ్యూనికేషనే, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ లైవ్లీ యాజ్ ద ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ దట్ అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మ్యాచ్ హియర్. ఇక్కడ ఈ ఉన్నట్టు అదొకటి. ఐ కెన్ డిస్కస్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. ఇక కొంత నాకు వనపర్తిలో చాలా మంది దొరకరు, ఏమన్నా నేను చెప్తే వినేటోళ్లే తప్ప మళ్ళా ఈ రకమైనటువంటి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అన్నటువంటివి కొద్దిగా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి అదొకటి. సోషల్ ఓకే నో ఐ రిమెంబర్ సార్. మీరు గుర్తు చేసినారు, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినారు మీరు నాకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈవెన్ సోషల్ కాంటాక్ట్స్ లలో నాకు పెద్ద అలవాటు లేదు, కానీ మా ఫ్రెండ్ సత్తార్ అని ఉన్నాడు. మేమిద్దరం వాకింగ్ పోయినప్పుడు అతడు పిల్లల్ని రోడ్లో కనిపించిన వాళ్ళందరినీ కూడా పలకరించుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఎలిమెంట్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ లాంగిటివిటీ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీస్ లో కూడా మెమరీ అది వాటన్నిటికి కూడా అది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేసి. ఇట్లాంటివి బోలెడు విషయాలు మీరు చాలా తక్కువ టైంలో మీకు ఇచ్చినటువంటి 1 hour లో మీరు చెప్పగలిగినారు. యాక్చువల్గా మీరు అన్నట్టు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అన్నటువంటివి ఇవేవి కూడా 10,000 years బ్యాక్ లేవు. 10,000 years బ్యాక్ ఓన్లీ పీపుల్ యూస్ టు డై ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ 2 reasons. One is predation and another is ఏజింగ్. ఏజ్ అయ్యి చనిపోవడమే తప్ప, అంటే పండుటాకు రాలి ఎట్లయితే రాలిపోవడమో అదే ఉండేది. ఎస్ సార్, ఇవన్నీ మధ్యలో వచ్చినటువంటి డిసీజెస్. అండ్ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ ఈ డిసీజెస్ వల్ల మనం ఖచ్చితంగా ఇవి రావాలా, మనం చచ్చిపోవాలా అని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా డిసైడ్ అయిపోయినాము. అదేం కాదు. ఇంతవరకు బాలమోహన్ దాస్ గారు అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా కొంత మెమరీ లాస్ అది ఇది అనేది ఇది ఓన్లీ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ తప్ప ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఆల్జిమర్స్ ఆర్ డిమెన్షియా. వీటిని దేని కిందకి కూడా రాదు. కాబట్టి బాలమోహన్ దాస్ గారు ఇట్లాంటి పెద్దలు ఇంకొక 10 ఏళ్ళు పోయినా యాజ్ ఏ డాక్టర్ నేను హామీ ఇస్తున్నాను సార్, మీకు ఆల్జిమర్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. మమ్మల్ని ఎవరిని కూడా మీరే మర్చిపోయారు. అండ్ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. డాక్టర్ అశోక్, నైస్ టు మీట్ యూ సార్. అండ్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ అవర్ రవికుమార్ గారు ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ సెషన్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యాడ్, ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఏం చేశానంటే ఐ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్. అండ్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ మ్యూజిక్. నేను ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ సాంగ్స్ పాడతాను, తెలుగు అవన్నీ. సో కొత్త హ్యాబిట్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకున్నాను నేను. అందుకని మ్యూజిక్ అన్నా నేర్చుకోండి, పజిల్స్ అన్నా చేయండి, సుడోకు ఆడండి, ఏదైనా కొత్త పుస్తకం చదవండి, కొత్త హ్యాబిట్స్ నేర్చుకోండి.
ఇంతవరకు లేని హ్యాబిట్స్ నేర్చుకోండి, అంటే మంచిది. కరెక్ట్ సార్. అలాంటి అలాగే ముక్తేశ్వరరావు గారు, ముక్తేశ్వరరావు గారు. అశోక్, గుడ్ ఈవినింగ్. బాస్ ఉన్నావా? ఉన్నాను. There was some kind of intermittent communication from my side. Okay. Initial part I was not there. For 10-15 minutes, I was with something else. Thank you so much. He is a great philosopher and he is a great intellect in our batch. I am a Kavi. Yes, sir. And Bhasha Panditudu. Kavi Kuda. And great philosopher. So I am very privileged to have you on the show. Mukteshwar, come on. Yeah. Ashok, thank you so much for what you speaking. Hello. చెప్పండి. సుహాసిని గారు, నేను మాట్లాడతానండి ఒక్కసారి. అశోక్, ఇవాళ మన సిఎస్డిని అడ్రస్ చేసి మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషం. మన మిత్రులందరూ కూడా చాలా చక్కని అభిప్రాయాలు చెప్పారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, అంటే నాకు ఆలోచనలో పెడుతున్నది, ఇప్పుడు మనము హెల్త్ పాలసీస్ గురించి డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ చాలా కావాల్సిన అవసరం ఉంది, ముఖ్యంగా మనలాంటి దేశంలో. అంటే నువ్వు హెల్దీగా ఉండటం నీ చేతిలో ఉంటుంది అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. నీ ఆరోగ్యానికి నువ్వే బాధ్యుడివి. నీ ఆరోగ్యానికి నువ్వే బాధ్యుడివి. నీ ఆరోగ్యానికి నువ్వే బాధ్యుడు. కరెక్ట్. శంకర్ విలాస్ మీద సైకిల్స్ ఆర్ కెప్ట్ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ లాగా. అట్లా మనము ఇది మన ఆరోగ్యానికి మనం బాధ్యులము అనేది చెప్పడం అవసరం ఉంది. పాలసీస్ కూడా ఈవెన్ ఓవర్ రీచింగ్ పాలసీస్. ఉదాహరణకి when I was in కందుకూర్, మాకు రోజు ఆఫీస్ స్టాఫ్ తప్పకుండా షటిల్ ఆడాల్సిందే. అలాగే తహసీల్దార్ ఆఫీస్ లో కూడా షటిల్ ఆడాల్సిందే. ఆర్ సమ్ అదర్ గేమ్, మీరు ఏదో ఒకటి గేమ్ లో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ప్రతి వీకెండ్ కూడా ఒక మన సముద్రపు ఒడ్డుకి లేకపోతే ఒక ప్లేస్ కి వాక్ చేస్తూ 6-7 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. ఇలాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత చాలా మంచి రెస్పాన్స్, అంటే ఫ్రమ్ ది హోమ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చింది. అలాగే మనం కూడా ఈ దఫా నేను అంటున్నది, ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళందరం ఒక చోట చేరి ఆలోచించి మనము ఏమైనా ఈ విషయం, అరే బాబు ఇదంతా మనం తెచ్చిపెట్టుకున్న రామాయణం తప్పితే మనది అది కాదు అనేది మనం చెప్పడానికి దీనికి కావాల్సిన పాపులర్ లిటరేచర్ ని ఉదాహరణ ప్రొడ్యూస్ చేయడము, లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ మూవ్మెంట్ చేయడము, ముఖ్యంగా ఆఫీస్ లాగా పెట్టేసి లైఫ్ స్టైల్ మూవ్మెంట్ అని కొన్ని బ్రోషర్స్, పాంప్లెట్స్, సోషల్ మీడియాలో ఒక ఛానల్ పెట్టేసి పోడ్కాస్ట్లు ఇలా మీరు అడుగుతుంటారు, మనం మాట్లాడుతుంటారు, ఎక్స్పర్ట్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతుంటే లైఫ్ స్టైల్ మూవ్మెంట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే మనకి నారాయణ గారి వాళ్ళ మాట్లాడినట్టు మనకి ముఖ్యంగా పాపం ఈ పల్లీలు అమ్ముకునేవాడు, బజ్జీలు అమ్ముకునేవాడు, జీవితంలో కష్టజీవులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ వెళ్ళాలి. నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ కాదు, నాలెడ్జ్ గురించి మనం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది, ఎక్విప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమని మనం ఏదైనా ఒక స్పెషల్ ఎఫర్ట్ చేసి విల్ సబ్మిట్ ఏ పాలసీ టు ది గవర్నమెంట్, అట్లీస్ట్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్. అలాగే స్కూల్స్ లో మాట్లాడాలి, కాలేజెస్ లో మాట్లాడాలి. దీన్ని చేస్తే పెద్ద ఎత్తున చేస్తే కానీ 140 కోట్ల మందికి ఎవడి గౌడు బాధ్యుడు ఏం చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఒక జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళని ఎన్లైటన్ చేసి ఎవేకన్ చేసి మనం చేయగలం, కానీ ఇంకో రూపంలో చేయలేము అనేది పాయింట్. దీనికి ఏమైనా ఒకటి ఆలోచన చేద్దాము. తర్వాత ఇంకొక లాస్ట్ బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పేషెంట్స్ రైట్స్ మీద తప్పకుండా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడ ఎవరు మాట్లాడతారు? పేషెంట్స్ చాలా మోగజీవులుగా ఉన్నారు. పీపుల్ అంటే ముఖ్యంగా చాలా హాస్పిటల్స్ లో డాక్టర్స్ డిస్పోజ్ దెమ్ లైక్ షీప్, ఏదో గొర్రెలో మేకలను పక్కకు పంపినట్టు పంపిస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఇన్హ్యూమన్. అందువల్ల మనం అది రావాలంటే పేషెంట్ రైట్స్ మీద కూడా ఒక్కసారి సెషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని, రఘు గారు ఆర్గనైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను ముక్తేశ్వర్. మీకు తెలుసు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యూస్ టు గివ్ సో మెనీ సబ్సిడీస్, ఫ్రీబీస్ ఇచ్చింది కదా. అక్కడ మీరు అన్నారు చూడండి, బీదలకు ఎలా చేస్తారని. బీదలకు డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి లిక్కర్ తాగేవాళ్ళు. అమ్మ ఒడిపోయి నాన్న బుడ్డి అయిపోయింది అది. అమ్మ ఒడి డబ్బులు ఇస్తే
అమ్మ దగ్గర నాన్న గుంజుకొని పోయి మళ్ళీ లిక్కర్ చెప్పాడు. దీన్ని రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అంటారా ఏంటి? కొత్త టర్మ్ ఏదైనా పెట్టాలి, మళ్ళీ డబ్బులు అక్కడికి చేరుకునేది గవర్నమెంట్. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ బికాస్ హ్యాపెన్. నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, మన కలెక్టర్లుగా ఈ కమిషనర్గా చూసాము. వీర వాళ్ళకు సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్ కి గర్భిణీ ఇస్తున్న డబ్బులు ఇస్తే అవి కూడా గుంజుకొని మగవాళ్ళు తాగేవాళ్ళు. సో అంటే వీర వాళ్ళకు మనం డబ్బులు ఇస్తే కూడా ఫ్రీ మనీ దే విల్ నాట్ యూటిలైజ్. అందుకే మనం రేషన్ ఫామ్ లో ఇస్తే బాగుంటుంది. టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ అదర్ జెంటిల్మెన్ హు సజెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యూఎస్ఏ, ఆయన కూడా అదే విషయం అన్నారు. సో వీళ్ళకు మనం కైండ్ ఇస్తేనే మంచిది, క్యాష్ ఇస్తే వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తారు. కైండ్ విత్ నాలెడ్జ్, లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. డాక్టర్ సుహాసిని గారు. డాక్టర్ సుహాసిని, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ తెలుగు సార్. గ్రేట్ అమ్మా, చెప్పండి. నమస్తే సార్. క్వైట్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్, యూస్ఫుల్, అండ్ ఐఎమ్ 70+. ఐఎమ్ ఏ వెటరన్ స్కూల్స్ ఉమెన్. మీరు చెప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను నమ్మట్లేదు, మీరు అంత ఏజ్ అని నేను అనుకోవట్లేదు. మీరు రఘుకుమార్ గారికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే పిహెచ్డి కాదు, ఇది కూడా ఒక బ్లూ జోన్ లాగా ఉంది అంటున్నా. ఏంటంటే ఇక్కడ 2 విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను సార్. ఇప్పుడు వచ్చిన డిస్కషన్ లోంచి దాని గురించి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి, బీద వాళ్ళకి మన నాలెడ్జ్ ఎట్లా వెళ్తుంది అన్నారు చూడండి. అక్కడ నేను కొంచెం స్పీడ్ బ్రేకర్ వేసి ఒకటి అడుగుతున్నాను. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ మనం తెచ్చుకోవడంలో కూడా వెనకబడి 100% ఎట్లాగంటే వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఎంత లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్ ఎంత అనేది వాళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి సామెతలు ఉన్నాయి సార్. ఏ ఇడ్లీ 9 కప్పు సాంబార్ అంటారు. ఒక్క కార్బోహైడ్రేట్ కి 1:9 రేషియోలో ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోవాలన్న సామెత చెప్తుంది. కావచ్చు అంటే పీపుల్ లో నేను అనేది ఒకటి చాలా. అట్లాగే ఆకుకూరలు పీచు అంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఇంటి పక్కన ఉండే ఆకుకూరలు వంచుకుని తింటున్నారు. వాళ్ళు కూరలు కొనుక్కుని తినేది చాలా తక్కువ. అమ్మేశాక మిగిలిన కూరలు ఏవో తెచ్చుకుంటారు, కానీ దాంతో పాటు వాళ్ళు ఒక ఫిష్ యాడ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఆకుకూర యాడ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఒక మునక్కాయ యాడ్ చేసుకుంటారు, గుణపడుతుంది. కానీ అవన్నీ మంచి ఎడిషన్స్. ట్రెడిషనల్ గా వస్తున్నవి ఏవైతే ఉన్నా హ్యాబిట్స్ ఆర్ ఆల్ గుడ్. సద్దంతో తింటారు. ఇవాళ మనం గట్ హెల్తీ అనుకుంటూ గంట చెప్తున్న ప్రోబయాటిక్ అంతా వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ప్రోబయాటిక్ ఇస్ నోవేర్ ఎల్స్. అట్లాగా పీపుల్స్ రొటీన్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్స్ మొదలెట్టాము. మిల్లెట్స్ ఇవాళ మొదలెట్టాము. వాళ్ళు రాగులు సజ్జలు పండించుకునే కదా రోజు గడిచే కదా. తమిళనాడు తెలంగాణ అంతా సజ్జ రొట్టె జొన్న రొట్టెలతోనే గడిచింది కదా. ఆ డ్రాఫ్ట్ ని వాళ్ళు తట్టుకున్నారు కదా దాంతో. మేడం, అసలు విషయం ఏంటంటే, మేము రాయలసీమలో జొన్నలు తింటున్నప్పుడు మీరంతా వెనకబడ్డారు, జొన్నలు తింటున్నారు, వరి తినండి మాకు చెప్పారు అడ్వైజ్. ఇప్పుడేమో మళ్ళీ 30 ఏళ్ల తర్వాత మీరు వరి తినకంటే జొన్నలు తినండి అంటున్నారు. అంటే టెక్నాలజీలో అప్పుడేమో మనం టెక్నాలజీలో ఉంది, వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం ఉంది. పీపుల్ దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. పీపుల్ చేస్తున్న దాంట్లో ఉండే రైట్ నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళు ఎక్కడ వెనకబడతారో దాన్ని చెప్పుకోవాలి. అయితే మనం కూడా ఏంటంటే నియర్ బై విలేజెస్ కి చిన్న చిన్న ట్రిప్స్ వెళ్ళడము, పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళడము, వాళ్ళకి మనం అవేర్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయడంలో ఒక ఇంటరాక్టివ్ గా మన నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి మనం ఇవ్వడమే కాదు, తీసుకునే ధోరణిలో వెళ్ళి అట్లా చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే కొంత మనం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం, ముసలివాళ్ళం అయిపోయాం అనే భావాన్ని పక్కన పెట్టగలిగితే వీ కెన్ డూ మచ్ బెటర్. అయితే ఒక యాంగిల్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. రెండోది నామ్స్కి చెప్పినట్టు కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడము, కొత్తది ఏదైనా చేయడము అనేది ఒకటి కరెక్టే. నేను 40 ఏళ్ల దాకా పెయింటర్ని కాదు సార్. నాకు ఒక ఫేషియల్ పాలసీ వచ్చి బాగా సిక్ అయిపోయి చాలా యాక్టివ్ గా నేను ధర్నాలు చేస్తూ లేకపోతే ర్యాలీలు చేస్తూ
ఉద్యమాలు చేస్తున్న దశలో సిక్ అయినప్పుడు నేను లీఫ్ కలెక్షన్ హాబీగా పెట్టుకుని ఒక ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను, కొలాజ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను. అప్పటిదాకా నేను ఆర్టిస్ట్ కాదు, కానీ ఆ కొలాజ్ లో నాకు 54 వరల్డ్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి. అంటే నేను ఎందుకంటే డైవర్షన్ ఒకవేళ ఒక ఆగిపోయే పరిస్థితి వస్తే అక్కడ దాంట్లో అంటే ప్రాబ్లం లోనే సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. అలాగే నేను 60 ఏళ్ళు వచ్చేసాక నా 2 మోకాలు అరిగిపోయాక ఆగిపోలేదు, ఆటల్లోకి వచ్చాను. టు పోస్ట్పోన్ మై నీ రీప్లేస్మెంట్ నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. 2 years తర్వాత 2 నీ మోకాళ్ళు సర్జరీ చేయించుకున్నాక 4 years గా ఐఎమ్ కంటిన్యూ. సర్జరీ అయి కూడా 2.5 years అవుతుంది. ఆమె వెటరన్ స్పోర్ట్స్ మెన్, ఇంటర్నేషనల్ గా వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుని ఏంటంటే ఆల్జీమర్స్ నాకు కూడా ఫేసెస్ కి నేమ్స్ కి మధ్య ఇంటర్ లింక్ తెలియదు. మా డాడీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, గుర్తులేదు అనుకోవద్దమ్మాయి, అది ఉల్లిపాయ తొక్కులాగా ఇప్పుడు అన్ని రాలిపోతాయి, మధ్యలో కోర్ ఏదైతే నువ్వు ఏది కావాలనుకుంటావు అది సెంటర్ లో ఉండుండి, నువ్వు కావాలి అనుకో గుర్తు పెట్టుకో గుర్తుంటుంది అని చెప్పేవారు మా డాడీ. క్యాజువల్ గా చెప్పినట్టు మన చైల్డ్హుడ్ మెమరీ ఉన్నంత లైవ్ గా మనకి. Madam, I request more people are there. They are also eagerly waiting. Rangarao garu, చాలా మంది wait చేస్తున్నారు. Kindly don't otherwise don't. Please, madam. Rangarao garu is a retired chemical engineer, sir. Great. Sir. Please, చాలా విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈ సార్ చెప్పిన విషయాలన్నీ మనం బుక్లెట్ గా తిరిగా ముద్రించి ఫ్రీగా కనుక జనాలకు చేరిస్తే చాలా మంచి బెనిఫిట్ అవుతుంది. సార్ లోపల డాక్టర్ బిఎం హెగ్డే గారి యొక్క యాటిట్యూడ్ చాలా ఉంది. వారు పద్మవిభూషణ్ వారు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. సార్ యొక్క ఆశయాలు మనందరి ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. స్వర్ణలత గారు మీరు చాలా రోజులు ఈ మధ్య 2-3 వారాలు మీరు మిస్ అయ్యారు. దానికి కొన్ని పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ స్వర్ణలత గారు ప్లీజ్. సార్ అందరికి నమస్కారాలు. సార్ అశోక్ గారు నమస్కారం అండి. సార్ ఇవాళ మీ స్పీచ్ అయితే గంగా ప్రవాహం లాగా ఉంది, ఆరోగ్య ప్రవాహం. ఎక్స్ట్రాడినరీ బాగుంది. అంటే నాకేమంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అసలు అదే ఒక మీ ఏజ్ నేను అడగను కానీ ఒక 30-40 ఏజ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా చెప్తారో అలా చెప్పారు ఇవాళ. అసలు మీరే ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఇవాళ చూస్తే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని చాలా మంది అసలు రిటైర్ అయ్యాక సార్ నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే రిటైర్ అయ్యాక వెంటనే అన్ని కోల్పోయినట్టు జీవితంలో అలా ఫీల్ అవుతారు చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ డిమోటివేట్ అవుతారు సార్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఇంకా అయిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతారు. అసలు వాళ్ళకి ఎట్లా వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు అలాంటి వాళ్ళని? నిజంగా అంటే వాళ్ళు ఎంతో సర్వీస్ చేస్తుంటారు, అట్లా వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం రిటైర్ అవ్వక ముందే ఒక 5 ఏళ్ల ముందో ఎప్పుడో మనం వాళ్ళకి లైఫ్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఇది అని చెప్పగలిగిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ అట్లా ఏదో ఉంటే బాగుంటుందేమో అని ఒక ఆలోచన. దానికి మీరు ఎట్లా చెప్తారు, ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు నేను ఎండి జీరియాట్రిక్స్ చేస్తున్నాను, అంటే స్టడీ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజెస్ అండ్ వై ఏజింగ్ హ్యాపెన్స్, హౌ కెన్ ఇంప్రూవ్ లాంజివిటీ. మనం సెల్ ని హ్యాక్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు హ్యాకింగ్ అంటుంటారు చూడండి, సెల్ ఫోన్ హ్యాక్ చేస్తారని. మనం సెల్యులార్ లెవెల్లో బాడీలో బ్రెయిన్ దాన్ని హైజాక్ చేసి హ్యాక్ చేసి దాన్ని టువర్డ్స్ హెల్తీ సైడ్ మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా, మన యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా సెల్యులార్ లెవెల్లో కూడా మైటోకాండ్రియా పవర్ ఎనర్జీ చేయడానికి. సో హౌ టు లివ్ లాంగర్, హౌ టు ప్రమోట్ లివింగ్ కండిషన్ టు హెల్తీ లాంజివిటీ, అంటే దీర్ఘాయువు అంటాం కదా, దీర్ఘాయువు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో దేర్ ఇస్ ఏ పాజిటివిటీ. మన సొసైటీ ప్రో ఏజింగ్ ఉంది. మన సొసైటీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు, ఇలాగే ఉండాలి, మనల్ని స్టీరియోటైప్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ కండెమ్నింగ్ అస్ టు ఓల్డ్ ఏజ్. వీ షుడ్ రెసిస్ట్ దిస్. Let there be a movement saying that మీరు ఇన్నేళ్ళు ఈ జీవితంలో అందరికీ పోరాడి మనం ఎంతో సాధించాము, మన జీవితానికి కుటుంబానికి అందించాము, సమాజానికి నియమ చేశాము. మనం వీ షుడ్ నాట్ బి కండెమ్డ్ టు లివ్ లైక్ ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ లివ్ వితౌట్ హెల్ప్లెస్లీ.
we should contribute actively. We are retired from the service, not from life. హైమావతి గారు, హైమావతి గారు, థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి, వినపడుతుంది అనుకుంటాను. ఏం లేదండి, చాలా చక్కగా చెప్పారు డాక్టర్ గారు. అయితే నాకు పర్సనల్ క్వశ్చన్ అనుకోండి, ఏదని అనుకోండి, మనము ఒక బిజినెస్ కి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు, కొన్నాళ్ళు వాడతాము, వాడిన తర్వాత ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, ఆయన ఈ ఫలానా మందులు వాడామని చెప్తే అయ్యయ్యో ఎవరమ్మా మీకు చెప్పింది, అస్సలే వాడకూడదు, అది ఈ ఫలాన్ని వాడాలి, పొరపాటున మీరు మీ వారి ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని మీరు వాడుతున్నారేమో అని ఇట్లా 2-3 సార్లు 2-3 మెడిసిన్స్ కి 2 డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ చెప్పారండి. అయితే ఎందుకల్లా ఇలా ఇంత కాంట్రడిక్టరీ ఒపీనియన్ వస్తున్నది అని నా సందేహం సార్. ఇది ఏంటంటే కాంపిటీషన్, కమర్షియలైజేషన్ అయిందండి. మన మెడిసిన్ ఇప్పుడు చాలా కమర్షియలైజ్ అయిపోయింది, కాంపిటీషన్ అయిపోయింది, మెడిసిన్ వాల్యూస్ తగ్గిపోయాయి పూర్తిగా. ఒక వ్యక్తిని తొందరగా ట్రీట్ చేస్తే డబ్బులు రావు కదా, రొటేషన్ లో పెట్టాలి. రొటేషన్ మీరు ఒక సబ్జెక్ట్, మీరు ఒక కమాడిటీ అనమాట, యు ఆర్ కమాడిఫైడ్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ క్యూర్డ్. అది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నా పేషెంట్, నా ఆఫీసరు 2 రోజులు రాలేదు ఆఫీస్. ఏంటి బాబు అంటే, నాకు లూజ్ మోషన్ సార్, డైరియాని తట్టుకోలేకపోతున్నాను, అందుకే నేను రాలేకపోయాను సార్ అన్నాను. ఎక్కడ వెళ్ళారు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారని తీసుకున్నా అన్నారు. సరే రండి అని చెప్పి నేను పిలిపించి ఆఫీస్లో కూర్చోబెట్టి మెడిసిన్ రాసిచ్చాను. ఒక్క రోజులోనే కొంచెం తగ్గిపోయింది. 2వ రోజు అంటున్నారు సార్ నేను అటువైపు పోనే లేదు, ఇప్పుడు నాకు 2 రోజులు పోకపోతే ఏమవుతుందని నాకు ఫీల్ అవుతున్నా, ఇప్పుడు అంత గట్టిగా పనిచేసింది మెడిసిన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని నన్ను అడిగాను. అంటే నేను అతను బతుకు తెరుకు రాస్తున్నాడు, నేను ప్రొఫెషనల్ గా రాశాను అని. అంటే ఈ పేషెంట్లను మనం ఇలా తినాలి, ఇలా జబ్బులు రావాలి, మనకి ఇబ్బందులు రావాలి, వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండాలి. వాళ్ళు ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ ఫీ ఒకప్పుడు 300 ఉండేది, స్పెషలిస్ట్ 500, 800, 10,000, 1000, 1200 ఆగడం లేదు. ఇంకోటి ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, అడ్మిట్ చేస్తే వస్తుంది. డాక్టర్లు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో టార్గెట్ ఇచ్చారన్నమాట. ఏమని ఇచ్చారంటే ఎంతమందిని మీరు అడ్మిట్ చేస్తారు పర్ మంత్, అది కూడా. అంటే ఒకరు కామన్ గా బీపీ, షుగర్, అయ్యో మీ షుగర్ ఎక్కువ ఉందండి, మీరు ఇంటి దగ్గర సరిపోదు, మీరు వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి అంటే అయితే డాక్టర్ ఉన్నాడు అని. అయ్యో మీరు స్టెంట్ వేసుకోండి, కూడా అన్వాంటెడ్, లేడీస్ కి అన్వాంటెడ్ సర్జరీస్, అన్వాంటెడ్ సిజేరియన్ సెక్షన్, అపెండిసైటిస్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పిన కారణాలు. అంటే కమర్షియల్ అందుకే డాక్టర్ ఎవరిని నమ్మాలి అని తెలియకుండా ఉందండి. ఎటు పోవాలి ఇప్పుడు, అయితే ఇంకో థర్డ్ డాక్టర్ దగ్గర పోవాలన్నా అనే సందేహం వచ్చింది. ఇంతలో ఎవరు తిట్టు పోయి నమ్మి ఏ మెడిసిన్ వేసుకోవాలనే కన్ఫ్యూజన్. కమర్షియలైజేషన్ కృష్ణమోహన్ రావు. అందరికీ నమస్కారం మరొకసారి. It's an excellent presentation by Dr. Ashok Garu, and I have close association with him also when I was working for school health, a project which is a bisectoral project between health and education departments. We closely worked with him also. He being a doctor and I coming from education department, and మా అసోసియేషన్ చాలా ఉంది ఆ టైంలో. చాలా బాగుంది ప్రజెంటేషన్. ఈ సో ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ సో ఎనర్జెటిక్ ఆల్సో. ఎప్పుడు కలిసినా కానీ ఒక అరగంట సేపు అయినా మాట్లాడకుండా వదిలిపెట్టరు. మొన్న మ్యారేజ్లో కలిస్తే కూడా చాలాసేపు మాట్లాడారు. ఈ సో ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఎంతూజియాస్టిక్ ఆల్సో. ఈ presentation was so good, and he has also delivered a lecture on artificial intelligence in our group also, maybe 1 year back. He's so nice and so energetic with all. Yeah, he used to sing songs also nowadays. Karaoke songs kuda paarthu. He's always engaged. That is what ultimately people should understand at this age. We should be engaged. యాడ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఆథర్ ఆఫ్ అబౌట్ 20 బుక్స్ ఆథర్, అండ్ పాన్ ఇండియా బుక్స్ రాశాను ఆంథ్రోపాలజీ మీద. సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాను ఎవ్రీ ఇయర్. 35 years గా నేను అందరికీ గైడెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఐఏఎస్ ఇవాళ ఎంతో మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరు కూడా ఒకప్పుడు నా విద్యార్థులు ఆంథ్రోపాలజీలో, జనరల్ స్టడీస్ లో కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు కూడా నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూ రమాకాంత్ రెడ్డి గారితో, రత్నప్రభ మేడం, నేను కూర్చొని ఆర్సీ రెడ్డి గారి దగ్గర నేను చేస్తున్నాను. వేరే స్టడీ సర్కిల్లో కూడా చేస్తాను. ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ గైడ్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫర్ Group 1, Group 2, IAS and any competitive examination. And 20 books I have written, about 20 books for us. So this is how I keep myself very busy in addition to doing this and keeping a learning new thought. అంటే ఈ పాటలు అనేవి బాగుంటాయి, లిరిక్స్, మెమొరీ. మీరు ఏ పాట చెప్పినా కానీ
నేను లైక్ కంప్యూటర్ ఐ కెన్ పూరించేస్తాను మధ్యలో. మీరు చరణం చెప్తే నేను మీతో మాట్లాడు, లేకపోతే మీరు మధ్యలో పూరించినట్టు కూడా పూరిస్తాను. ఎనీ సాంగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ హిందీ. Telugu, English and Hindi also. హిందీ Yeah, ఆల్సో. I know that. ఇంగ్లీష్ Yeah, క్లాసిక్స్ అని వచ్చు నాకు. Yes, yes, ఇంగ్లీష్ yes. దట్ ఈస్ మై, అంటే మెమొరీకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇదంతా, మెమొరీకి. Yes, yes. వేణుగోపాల పెర్మా. Thank you. వేణుగోపాల్ గారు, మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా? ప్రసూన గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను రిటైర్డ్ డిఓగా రిటైర్ అయ్యాను సార్. కృష్ణమోహన్ గారు మా గ్రూప్లో పెట్టారు. సో దట్ ఐ ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ ప్రజెంటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అదృష్టం కలిగింది. సార్ చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా ఎడ్యుకేటివ్ అండ్ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ లాగా. మీ యొక్క ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మంచి స్కాలర్లీగా ఉంది. సార్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సార్ లిటరేచర్ పంపిస్తా ఉన్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సార్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. నమస్తే. నమస్తే సార్. చాలా బాగున్నాయి మీ సూచనలు అన్ని, కానీ నా దగ్గర డౌట్ ఉంది. అది ఏంటంటే నాకు సంబంధించిందే. కొన్ని 25 సంవత్సరాల క్రితం అప్పటి నా పరిస్థితిని బట్టి ఒక డాక్టర్ గారు, అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ ఆయన స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ అంటే తక్కువ 0.125 రైతా ఇచ్చారనమాట. అది అట్లా అట్లా కంటిన్యూగా పోతూ 0.25 అట్లా పెరిగి 5కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ దొరకట్లే. ఇప్పుడు చూస్తున్న ఆ డాక్టర్ గారు లేరు. ఇప్పుడు చూస్తున్న డాక్టర్ గారు నేను అడుగుతుంటే ఇన్నాళ్ళు గమ్ముకోండి ఆ డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు సడన్ గా మానేసేయమన్నారు. మానేయాలనే ఉంది, అదేం వేసుకోవాలని ఇది కాదు కదా, మానేయాలనే ఉంది. మా రోజు ఆల్టర్నేట్ రోజు అట్లా ఆ 5ని ఆఫ్ చేసి అలా వేసుకుంటూ వస్తున్నా. ఒక పూట నిద్ర పట్టట్లే, ఒక పూట నిద్ర పడుతుంది. అది దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? సడన్ గా ఆపేస్తే అదేదో మెదడుకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ అంటారు దాన్ని, విత్డ్రాల్ సింప్టమ్ అంటారు. ట్రెమర్స్ అవి వస్తాయి, కొంచెం అనీజీ ఉంటుంది, మీకు నిద్ర రాదు. దానికి కారణం చెప్తారమ్మా. మీరు డేలో కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తే కనుక, ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజ్ అని, చదువు కానీ, ఇంకేమైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు, సోషల్ కనెక్టివిటీ, ఇవన్నీ కూడా మీరు 6 పిల్లర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ చేస్తే ఈ డేలో చాలా. సార్ ఒక్క నిమిషం. ఆ అమ్మాయికి పోలియో సమస్య ఉంది. డయాబెటిక్ కూడా ఉంది. స్టడీ చేయండి. తర్వాత యూ వాచ్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్, మోటివేషనల్ వీడియోస్ చూస్తే మీరు అలసిపోతారు, రాత్రికి మంచి నిద్ర వస్తుంది. అలా చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ యాక్టివిటీ. మీకు రాయడం వచ్చా? పద్యం కానీ, కవిత కానీ, ఎస్సే కానీ, ఇంకేమైనా రాయగలుగుతారా? అమ్మాయి జీవిత చరిత్ర రాస్తుంది సార్. ఇప్పుడు సార్ ఆ అమ్మాయి జీవిత చరిత్ర రాస్తుంది. చూసారా ఎంత మంచి కార్యక్రమం అది. అది చేస్తే మేము అందరం కూడా చదువుతాం కదమ్మా. And it is being published by one of the wonderful online magazine సంచిక వాడు సీరియల్ గా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఆవిడ లైఫ్ ఇస్ బయోగ్రఫీ, ఆటోబయోగ్రఫీ. ఇది మీ జీవిత బయోగ్రఫీ మా అందరికి స్ఫూర్తి. వెరీ గుడ్ ప్రసూన. గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మోటివేషన్. మీరు ఇలా చేయగలుగుతున్నప్పుడు మేము అందరూ ఎందుకు చేయకూడదని మేము ప్రసూన ఒక్క నిమిషం. 8 అవుతోంది, 2 గంటలు అయిపోయినాయి. త్వరగా ఎండ్ చేయాలి దీన్ని. వీఆర్ ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో నేను దాదాపు అందరితో మాట్లాడించాను. ఒక బివి రాజు గారు అడ్వకేట్ గారు ఉన్నారు, వారు ఏమన్నా మాట్లాడతాను అంటే వారితో మాట్లాడిన తర్వాత విల్ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, బికాస్ 2 hours అనేది టూ హై ఫర్ ఎనీబడి టు బేర్ విత్ లోడ్. బివి రాజు గారు, మీరేమన్నా ప్రశ్నలు వేస్తారా? అండ్ యూ విల్ బి ద లాస్ట్ పర్సన్. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలి. అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు మీరు. అన్మ్యూట్.
మ్యూట్ లో ఉన్నారు, మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలి బీవీ రాజు గారు. ఓకే సార్, అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు మీరు. అన్మ్యూట్ అవ్వాలి బీవీ రాజు గారు, మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు. అన్మ్యూట్ మాటలు ప్లీజ్. సార్ బీవీ రాజు గారు, అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ విజయవాడ సార్. సార్ నమస్తే అండి. సార్, నన్ను ఈ గ్రూప్ లో పరిచయం చేసిన రఘు గారికి, మా అందరికి కూడా మంచి వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే సిద్ధాంతం మీద మనకు ఎప్పుడో ఉంది సామెత. దాని ప్రకారంగా మీరు ఎన్నో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్. పాటిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thank you. Thank you. So, sir, we will go for your response as the closing response. Then go for the end of the session. Me closing. Sir, Dr. Thank you. So it was so lively and interactive. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. And we all, I would be very happy. మన అందరం కూడా దీంట్లో ఉన్న పరమార్థం తెలుసుకుని లైఫ్ టైం మెడిసిన్లో ఎవరి చేతిలో ఉండి ఈ కర్మ, లేకపోతే ప్రభుత్వాన్ని బ్లేమ్ చేయడము, వసతులు లేకపోయి బాధపడము, ఫ్రస్ట్రేట్ కావడము, మన వాళ్ళు మంచి హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే నాకు జబ్బు వస్తే నన్ను ఏదో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు, చిన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నారు అని ఇలాంటివన్నీ అంటే మన జబ్బు రాకుండా చూడగలిగితే ఇంకా హుందాగా బతకొచ్చు, డిగ్నిటీగా బతకొచ్చు. ఈ రోజు మన పిల్లలు కూడా ఎంతో బిజీగా ఉంటున్నారు. ఒకవేళ మనం డిపెండెంట్ అయినారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు, నాకు ఈ డ్యూటీ ఉంది, అది అయినా వచ్చేస్తాను, అంతవరకు ఓపిక పట్టండి అంటారు. ఆ విధంగా మన ఫ్రీడమ్, ఇండిపెండెన్స్ అంతా ఉంటుంది. కాబట్టి లెట్ us be independent, live with dignity, రైట్ టు డిగ్నిటీ అంటే అప్పుడైతేనే మనం సాధిస్తాము. ఇంకోటి, సొసైటీలో ఓల్డ్ ఏజ్ మీద చాలా నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంది, స్టీరియో టైపింగ్ ఉంది. దాన్ని కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి. ఓల్డ్ ఏజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గోల్డ్ ఏజ్, గోల్డెన్ ఏజ్, గోల్డెన్ అవర్స్. మనం దీన్ని కాపాడుకోవాలి, ఈ హెల్త్ని ముందు కాపాడుకోవాలి, క్వాలిటీ పెట్టుకోవాలి. సో యాడ్ లైఫ్ టు ఇయర్స్, నాట్ జస్ట్ ఇయర్స్ టు లైఫ్. అది దట్ ఈస్ మై సమరీ. అండ్ హెల్త్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. We are responsible for health. Don't blame anybody. Government won't come to your rescue until you take care of yourself. To be healthy is your responsibility. Right to life లాగానే రైట్ టు హెల్త్ కూడా ఇండివిజువల్ లైఫ్ రైట్ మీది, మీరు అది దాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలి. రైట్ డూయింగ్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండ్ రైట్ టు మెనీ అదర్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే బై summarizing. And I hope I'll meet you in the AI and healthcare in the next topic. It was a wonderful session, a very lively session, very wonderful session. మీరు నెక్స్ట్ మంత్ మార్చి లాస్ట్ వీక్ లో ఒకసారి మీతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద కూడా ఒక సెషన్ పెట్టుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. I want to thank Raghu Kumar Garu for giving this, and he is a wonderful personality. He is one of the finest personalities I've ever come across, and I'm very much thrilled and also inspired to know that his initiative and vision, his achievements and all that, and the way he is keeping the flock together, taking the movement forward, and keeping the group all lively, enthused, sensitive, and aware of the social issues and various issues that connect all of our lives. So, great work. Hats off to your activity and great vision, great philosophy. You are a visionary, not just the professor, but a visionary, and therefore we are. It is all because of that you are giving us the platform to talk to them and reach out to them, and they are able to listen to me because of your initiative. So we all should thank Raghu Kumar Garu, and I enjoyed meeting all of you on this platform. It was a great pleasure knowing you. It was a great honor to talk to you, and I'm very happy. ఇందులో కొంచెమైనా మీరు పాటిస్తారంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే పర్పస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ టు షేర్ బట్ టు ప్రాక్టీస్. నేను పాటించి మీకు చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ డూ ఇట్ అండ్ స్ప్రెడ్ దిస్ అవేర్నెస్. నేను ఐ విల్ షేర్ ద పవర్ పాయింట్ విత్ యూ. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you all for your participation. Thank you for your kind words. Thank you all, sir.